Good evening, friends. Yet another beautiful session is going to be handled by Advocate M. Thangapandian from Madurai, an eminent speaker and an efficient advocate, very efficiently practicing advocate. He is 2006 passed out batch from Premier Law Institute, which is Dr. Ambedkar Government Law College, Chennai, and he is practicing for the past 17 years, and he is in active court practice in trial courts and Madurai bench. He is an expert in criminal trials with zero failures, which is a very, very important and the most appreciable credential which he is possessing. He never defeated in none of his cases. He had a negative result, and he is with zero failure as a defense counsel in all criminal trials which he has handled so far. And the most important point of his profession is he is very socially committed lawyer, and he's doing a lot of social activities, and he's giving free legal aid to the needy, downtrodden, and poor people. That is a fact which need to be very highly appreciated by everybody for his all social commitment for the needy people and by giving free legal aid. And I would like to mention one point today before the session starts. Today, there are 777 new young lawyers are enrolled in bar councils of Tamil Nadu state and Pondicherry. So we all congratulate all the new fresh 777 lawyers, that young blood which is getting into the lawyer fraternity, legal fraternity in Tamil Nadu and Pondicherry. Let us, we need not to treat them as our competitors, but with new lawyers getting in, they are all going to practice in their own like efficiencies and credibilities, which will be definitely improving the profession. In that sense, we can definitely congratulate them, and we will welcome all of them to get into this profession here. He is going to talk about the general introduction to Negotiable Instrument Act, which is an act which nobody can miss out, because I am sure that all the lawyers and all the legal professionals in the forum will definitely have few files on this act, and this is going to be a very useful and resourceful session. So I would like to request Advocate M. Thangapandian to take over the forum. Please carry on. Thank you. Thank you very much on all in the forum. Thank you. Good evening all. My hearty thanks to Apex Law Academy and for this wonderful opportunity. Already, Sir Mr. Gunasekharan clearly narrated about myself shortly. Myself, I am Thangapandian, doing my practice before Arupakottai and Madurai bench. 2001 to 6 Chennai Law College pass out ஆகி ஃபர்ஸ்ட் 17 years ப்ராக்டிஸ்ல இருக்கேன். அந்த நம்ம அபெக்ஸ் லா அகாடமியில் எக்ஸாம் ஓரியன்டாகவும் இருப்பீங்க, அண்ட் சம் அதர் அட்வொகேட்ஸ் வந்துட்டு ப்ராக்டிஸ் ஓரியன்டாகவும் இந்த கிளாஸ்க்கு பண்ணியிருப்பீங்க. பிகாஸ் இன்றைய சப்ஜெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஒரு சப்ஜெக்ட். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ்ல பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தி நெகோசியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட் 1881. கண்டிப்பா எக்ஸாம் ஓரியன்டாகவும் எந்த ஒரு எக்ஸாம் வந்தாலும் சரி, இஃப் இட் இஸ் சிவில் ஜட்ஜ் எக்ஸாம் வந்தாலும் சரி, அதர்வைஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் எக்ஸாம் வந்தாலும் சரி, நிச்சயமா ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் சப்ஜெக்ட் தான் இது. அண்ட் ப்ராக்டிசிங் அட்வொகேட்டுக்கு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சப்ஜெக்ட், பிகாஸ் இட் இஸ் கவர்ட் இதர் போத் சைடு அஸ் வெல் அஸ் சிவில் அண்ட் கிரிமினல் சைடு, ரெண்டு சைடுமே இந்த ஆக்ட் வந்துட்டு கவர் ஆகும். அப்படின்ன பட்சத்தில் போத் சைடு ப்ராக்டிசிங் அட்வொகேட்டுக்கும் இம்பார்ட்டன்டான ஒரு சப்ஜெக்ட். ஸோ அந்த வகையில் இன்றைய கிளாஸ் நிச்சயமா ப்ராக்டிசிங் அட்வொகேட்டுக்கும் சரி, அஸ் வெல் அஸ் ஜுடிஷியரி எக்ஸாமுக்காக ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஆஸ்பிரண்ட்ஸுக்கும் சரி கண்டிப்பா ஒரு இம்பார்ட்டன்டான கிளாஸா இருக்கும். நிச்சயமா இந்த ஒரு செஷனை ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான செஷனா என்னால் ஆக்க முடியுன்ற கான்ஃபிடென்ட் எனக்கு இருக்கு. ஸோ ஒன்ஸ் அகைன் தேங்க்ஸ் டு அவர் அபெக்ஸ் லா அகாடமி அண்ட் my wishes to all members for participating in this session. So act name is the Negotiable Instrument Act 1881. So act name சொல்லும் போதே இந்த சட்டம் வந்துட்டு 1881ஆம் ஆண்டுல எனாக்ட் ஆன ஒரு சட்டம். இன்றைக்கு வரைக்கும் டைம் வந்து அது அமெண்ட் ஆகி, ஸோ இன்றைக்கு வரைக்கும் 100 ஆண்டுகளை கடந்து இந்த சட்டம் வந்து நடைமுறையில் இருக்கு இல்லையா. இந்த சட்டம் 1881
எனாக்ட் ஆயிருந்தாலும் 1st March 1882 இருந்து தான் வித் எஃபெக்ட் ஃப்ரம், அதாவது நடைமுறைக்கு வந்தது பாத்தீங்கன்னா 1st March 1882. இட்ஸ் அ நோட்டட் கொஸ்டின். சோ மெனி சிவில் ஜட்ஜ் எக்ஸாம்ல இந்த கொஸ்டின் ரிப்பீட்டடா கேட்டிருக்காங்க. 1882 நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட் வித் எஃபெக்ட் ஃப்ரம் அப்படின்னு கேள்வி 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ற மாதிரி எல்லாமே சிமிலரா இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அதை மறக்க வேண்டாம். 1st March 1882 அன்றையிலிருந்து இந்த சட்டம் நடைமுறையில் இருக்கு. ஸோ இந்த கிளாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் லைக் ஒரு லா காலேஜ் ப்ரொஃபசர்ஸ் லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இருக்கிற மாதிரியான ஒரு தியரட்டிக்கலா ஒரு அகாடமிக்கலா மட்டும் இருக்காது. கண்டிப்பா ஒரு கான்வர்சேஷனல் கிளாஸா தான் இருக்கும். அதனால ஸோ ஆல் ஆஃப் யூ பி ரெடி டு ஆன்சர் சம் கொஸ்டின்ஸ், பிகாஸ் கண்டிப்பா அப்பப்போ கேள்வி கேட்பேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு கேள்வியோடவே ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸோ வாட்ஸ் மீனிங் ஃபார் நெகோசியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்? எனிஒன் கேன் ஆன்சர். நெகோசியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சிம்பிளான மீனிங் சொல்லுங்க, டைரக்டான மீனிங். சார் இப்ப எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நல்லா டெவலப் ஆயிருச்சு பிசினஸ்லாம். சோ அந்த காலத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பணத்தை எடுத்துட்டு போய் தான் ஏதாவது ஒரு பொருளை வாங்கணும் அப்படின்னு இருந்துச்சு. சோ இப்ப ஜஸ்ட் எவ்வளவு கொள்ள கேஷா இருந்தாலும் ஒரு சின்ன பேப்பர்ல செக்ல வந்து நம்ம அந்த அமௌண்ட்டை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். சோ இது மாதிரி பரிமாற்றத்துல வளர்ச்சி கொண்டு வரதுக்காக கொண்டு வந்ததுதான் இந்த நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ன்றது என்னோட புரிதல். Yes, it's the right answer, but the question must be the concept of the Negotiable Instrument Act அப்படின்னா தான் இப்ப நீங்க சொன்ன ஆன்சர் வந்துட்டு ஒரு சரியான பதிலா இருக்கும். பட் மை கொஸ்டின் இஸ் வாட்ஸ் தி மீனிங் ஃபார் நெகோசியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்? நானே சொல்லிடுறேன். நெகோசியபிள் மீன் டிரான்ஸ்ஃபரபிள், இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மீன் அக்கார்டிங் டு நம்மளுடைய லீகல் டேர்முக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மீன் ரிட்டர்ன் டாக்குமெண்ட். ஸோ negotiable instrument mean a transferable written document. So this is the direct meaning for the both words negotiable instrument. So இதை எப்பவும் மறக்காதீங்க, because இது ஓரியன்டாவும் கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க. Okay, so what is the concept? The reason behind enacting the act is, மேம் இப்போ கிளியரா சொன்னாங்க. இந்த ஆக்ட் வர்றதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு டிரான்சாக்சனா இருந்தாலும் ஒரு பொருள் வாங்கினா அதுக்கு கன்சிடரேஷனா மணி ஒர்த்ல ஒரு டிரான்சாக்சன் இருக்கும் இல்லையா? அந்த டிரான்சாக்சனுக்கு மணி 100 ரூபாய்னா அன்றைய அக்கௌண்ட்டுக்கு 100 ரூபாய் பணம் கொடுக்கணும். அதுவே 1000 ரூபாய்னா 1000 ரூபாய் கொண்டு போகணும். 100 ரூபாய்னா பாக்கெட்ல கொண்டு போயிடலாம், 1000 ரூபாய்னா பையில கொண்டு போகணும், 1 லட்சம் ரூபாய்னா கண்டிப்பா வந்துட்டு ஒரு சாக்குல கட்டி தான் கொண்டு போகணும். அந்த மாதிரியான அக்கேஷன்ல அந்த டிரான்சாக்சன் ஆகக்கூடிய அந்த பண பரிமாற்றத்தை லீகலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு சட்டம் தான் நெகோசியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட். அது கொண்டு வரப்பட்ட வருடம் 1882. ஓகே, சோ ஆக்டோட மீனிங் பார்த்திருக்கோம், ஆக்ட் வந்ததுக்கான காரணத்தை பார்த்துட்டோம். இப்போ நெகோசியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல என்னெல்லாம் இன்க்ளூடட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். நெகோசியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபரபிள் ரிட்டன் டாக்குமெண்ட். ஸோ டிரான்ஸ்ஃபரபிள் ரிட்டன் டாக்குமெண்ட்னா என்னன்னா நம்ம ஒரு உரிமையை மாற்றி கொடுக்கக்கூடிய எழுத்து மூலமான ஆவணம். இதுல எதெல்லாம் வருதுன்னு பார்க்கும்போது தமிழ்ல சொல்லணும் அப்படின்னா கடனுறுதி ஆவணம், பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச், தேர்ட் ஒன் செக். இந்த ஒரு 3 விஷயத்தையும் மறக்கக்கூடாது. இது நெகோசியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட்ல செக்ஷன் 5 எங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா செக்ஷன் 4, 5, 6 அப்படியே ஏர்முகமா தான் போகுது. செக்ஷன் 4, 5, 6 இந்த 3 பிரிவுகள் தான் என்ஐ ஆக்ட்ல சொல்லியிருக்கக்கூடிய நெகோசியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ். இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபரபிள் ரிட்டன் டாக்குமெண்ட்ல நம்ம அன்றாடம் புழங்கக்கூடிய, அதாவது வழக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கரன்சி நோட்ஸ் கூட ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான். பட் இட்ஸ் நாட் அ நெகோசியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். பணம் வந்து ஏன் நெகோசியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்குள்ள வரல அப்படின்றது நம்ம போக போக தெரியும். எப்போ தெரியும் அப்படின்னா ஒரு நெகோசியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு என்னென்ன எசென்சியல் எலிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி இந்த என்ஐ ஆக்ட்ல பண்ணிருக்காங்க. அந்த எசென்சியல் எலிமெண்ட் நம்மளுக்கு தெரியும் பட்சத்துல இந்த கரன்சி நோட் அப்படின்றது இந்த எலிமெண்ட்டுக்குள்ள வரல அப்படின்ற அந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ல அது இட்ஸ் நாட் அ நெகோசியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னு நம்ம அதை வந்து செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ப்ரோனோட்னா என்ன, பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச்னா என்ன, செக்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பா நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும். பிகாஸ் we are not a layman, we all are advocates, future judges or future senior advocates. ஸோ நம்ம எதுவாக இருந்தாலும் சரி நமக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லையா? ஸோ செக்ஷன் 4 speaks about pronoun, section 5 speaks about bill of exchange, section 6 speaks about check. 4, 5, 6 மறக்காதீங்க. 4 starting with pronoun, 5 bill of exchange, section 6 check. pronoun அப்படின்னா தெரியும் தானே? pronoun தெரியாம யாராவது நம்ம பிராக்டிசிங் அட்வொகேட் இருக்குமா? கேஸ் தெரியலன்னா தாராளமா சொல்லலாம். ப்ரோனோட்னா என்ன, பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச்னா என்ன, செக்னா என்னன்றதை நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு கான்வர்சேஷன் அந்த படி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு கிளாஸ், நான் லெக்சர் எடுக்கிறேன், நீங்க வாட்ச் பண்றீங்க அப்படின்றதுனால நான் உங்களோட கொஞ்சம் அதிகமா தெரிஞ்சுவேன், நீங்க கம்மி அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது. we all are advocates, we just sharing our knowledge, that's all. ப்ரோனோட் அப்படின்னா தெரியும் தானே?
சரி, ஓகே, அப்படியே ஒன்று வேணா பார்த்துட்டே போயிடலாம். சரியா? ஸோ ப்ரோனோட், பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச், செக், இது மூணுமே வந்துட்டு நெகோசியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னு சொல்றோம். இதே மாதிரி உரிமை மாற்றக்கூடிய எழுத்து மூலமான ஆவணங்களா இருந்தாலுமே கூட சில விஷயங்கள்லாம் நெகோசியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட்ல எக்ஸ்க்ளூடல் வச்சிருக்காங்க. அது என்ன அப்படின்னா பில்ஸ், குண்டி, போஸ்டல் ஆர்டர் ஆர் மணி ஆர்டர், நோட், இந்த விஷயங்கள்லாம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல வராது, அதாவது நெகோசியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல வராது. பொதுவாகவே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆக்ட்ல செக்ஷன் 1 வந்து அந்த ஆக்ட் பத்தின டைட்டிலும் அது பத்தின விளக்கமும் இருக்கும். இது எங்கெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆக போகுது, அதாவது அதோட ஜூரிஸ்டிக்ஷன் எங்கெல்லாம் வந்து அது அட்ராக்ட் ஆக போகுது அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க. அண்ட் ப்ராபப்லி செக்ஷன் 2 வந்து எப்பவுமே ஒரு டெஃபினிஷன் கிளாஸா தான் இருக்கும். பார்த்திருப்போம், எல்லாருமே பார்த்திருப்போம். செக்ஷன் 2 தான் அந்த ஆக்ட்ல என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு அந்த உண்டான மீனிங் என்ன அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க. ஆனா நெகோசியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட் இஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அதர் ஆக்ட். செக்ஷன் 2ல வந்துட்டு நெகோசியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி டெஃபினிஷன் இருக்காது. செக்ஷன் 13ல தான் நெகோசியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிப்பாங்க. செக்ஷன் 13 கண்டிப்பா நம்ம எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த ஆக்ட் பார்க்கணும், இந்த ஆக்ட் நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னா செக்ஷன் 13 என்னன்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஒரு வழியில தான் சொல்லியிருப்பாங்க. A negotiable instrument means a promissory note, bill of exchange or check payable either to order or to bearer. Negotiable instrument அப்படின்றது ஒரு ப்ராமிசரி நோட்டா இருக்கலாம், அல்லது பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சா இருக்கலாம், அல்லது பேயி ஆர் பேரருக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு காசோலையாக இருக்கலாம். அப்படின்றதுதான் செக்ஷன் 13ல சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய விளக்கம். இப்போ செக்ஷன் 13ல சொல்லியிருக்கக்கூடிய நெகோசியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்றதுக்கு உண்டான விளக்கம் நம்மளுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா அப்ப ப்ரோனோட்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும், பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும், செக்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். இந்த மூன்றுக்கு உண்டான விளக்கம் ஆல்ரெடி 4, 5, 6 இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஆனா பாருங்க, நெகோசியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கான விளக்கம் என்னன்றதை செக்ஷன் 13ல வந்து பார்க்கும்போதுதான் 4, 5, 6க்கு உண்டான விளக்கம் என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு. அப்போ ஒன் செகண்ட் நம்ம செக்ஷன் 4, 5, 6க்கு போயிடுவோம். செக்ஷன் 4 ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் ப்ரோனோட். ப்ரோனோட்னா என்ன அப்படின்னா, ப்ரோனோட் அப்படின்றது ஷார்ட் ஃபார்ம்ல சொல்றோம். எ ப்ராமிசரி நோட், அதுதான் ப்ரோனோட். A promissory note is an instrument in writing containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. இப்ப நான் ஒரு 2 லைன் தான் படிச்சிருக்கேன். இந்த 2 லைன்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு 7-8 வார்த்தைகள் ஒன்னும் ஒரு ப்ராமிசரி நோட் அப்படின்றதுக்கு உண்டான எசென்சியல் எலிமெண்ட்ஸ். எல்லாரும் பேராக்ட் வச்சிருப்பீங்க. சோ நீங்க செக்ஷன் 4 படிக்கும் போது அந்த 2 வரிகளை சொல்லிருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஒரு ப்ராமிசரி நோட்டனுடைய எசென்சியல் இன்கிரிடியன்ட் ஆர் எசென்சியல் எலிமெண்ட். அதை இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம டெப்தா போகும்போது ஒரு ப்ராமிசரி நோட்னா மேக்ஸிமம் பிராக்டிசிங் அட்வொகேட் எல்லாருக்குமே தெரியும். ஒருவேளை ஃப்ரெஷர்ஸ் யாராவது இருந்தீங்க, ஆர் கிரிமினல் சைட்ல நான் பிராக்டிஸ் பண்றது நான் இது வரைக்கும் ப்ராமிசரி நோட்டை பார்த்தது இல்லை அப்படின்ற மாதிரியான அட்வொகேட்ஸ் யாராவது இருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ராமிசரி நோட்னா என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்குவோம். டேட் இருக்கும். ப்ராமிசரி நோட்டு ஆரம்பிக்கும் போது எடுத்தோன்னா கேப்ஷன்ல அந்த ப்ராமிசரி நோட்டு என்ற என்ன தொகைக்காக ஏற்படுத்தப்படுதோ அந்த தொகை இருக்கும். அடுத்த லைன்ல எந்த தேதியில அது ஏற்படுத்தப்படுதோ அந்த தேதி இருக்கும். 3வது காலமா அந்த ப்ராமிசரி நோட்டு, அதாவது கடன் உறுதி ஆவணம் சொல்லப்படக்கூடிய அந்த ஆவணத்தை ஏற்படுத்தி தரக்கூடிய நபர் அவர் இருப்பாரு, அல்லது அவர் யாருக்கு ஏற்படுத்தி தருவாரோ அவரோட பெயர் இருக்கும். ஏற்படுத்தி தருபவருடைய பெயர் முதல்ல இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு அடுத்ததா யாருக்கு அவர் அந்த ஆவணத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்குறாரோ அவருடைய பெயர் இருக்கும். அடுத்ததா என்ன தொகை அந்த ஆவணத்தின் மூலமா பரிமாறிக்கொள்ளப்படுகிறதோ அந்த தொகை குறித்த விவரம் இருக்கும். இந்த தொகையை எந்த அடிப்படையில அல்லது என்ன காலத்துல திருப்பி கொடுக்க உடன்படுகிறாரோ அந்த சரத்துகள் இருக்கும். கண்டிப்பா அங்க ஒரு ப்ராமிஸ் இருக்கும். சொல்றேன் பாருங்களேன், ஒரு 1 லட்சம் ரூபாய்க்கான ஒரு ப்ராமிசர் நோட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இப்ப நான் வந்து அபெக்ஸ் லா அகாடமி கிட்ட ஒரு 1 லட்சம் ரூபாய் கடன் வாங்குறேன். அந்த கடனுக்கு கன்சிடரேஷனாக, அதாவது மறுபயனாக நான் ஒரு ப்ராமிசர் நோட் ஏற்படுத்தி கொடுக்குறேன் அப்படின்னா, இன்னைக்கு தேதி, இன்னைக்கு 13/7/2024, சரிங்களா? 1 லட்சம் ரூபாய் நான் வந்துட்டு அபெக்ஸ் லா அகாடமில இருந்து நான் கடன் வாங்குறேன். அதற்கு மறுபயனா ஒரு ப்ராமிசர் நோட் ஏற்படுத்தி கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அந்த ப்ராமிசர் நோட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, 1 லட்சம் ரூபாய் அந்த தொகையை குறிப்பிட்டு 2024ஆம் ஆண்டு 7ஆம் மாதம் 13ஆம் தேதி கோயம்புத்தூரில் வைத்து, விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டையை சேர்ந்த இந்த கதவிலக்கத்துல வசிக்கக்கூடிய எம் தங்கப்பாண்டியன் ஆகிய நான், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் கோயம்புத்தூர் மாநகரில் இந்த கதவிலக்கத்தில் இயங்கக்கூடிய அபெக்ஸ் லா அகாடமிக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் இந்த கடன் உறுதி ஆவணம் என்னவென்றால், நான் சொல்றதை கவனிங்க, இது எல்லாமே எசென்சியல் எலிமெண்ட். அடுத்ததா அதை தான் பார்க்க போறோம். அதுக்காக தான் உங்களுக்கு புரிதலுக்காக தான் சொல்றேன். ஸோ அமௌண்ட் குறிப்பிட்டாச்சு, தேதி குறிப்பிட்டாச்சு,
யார் ஏற்படுத்தி கொடுக்குறேன் அப்படின்ற என்னுடைய விவரம் குறிப்பிட்டாச்சு, யாருக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்குறேன்ற அபெக்ஸ் லா அகாடமியோட விவரத்தை குறிப்பிட்டாச்சு. இந்த கடனுறுதி ஆவணம் என்னவென்றால், என்னுடைய அவசர தேவைக்காக அல்லது குடும்ப செலவுகளுக்காக நான் இன்றைய தேதியில் தங்களிடமிருந்து ரூபாய் 1 லட்சம் ரொக்கமாக பெற்றுக்கொண்டேன். இந்த 1 லட்சம் ரூபாய் ரொக்கத்தை நான் 2 மாதம் கழித்து அல்லது ஒரு சட்டன் பீரியட் மென்ஷன் பண்ணிட்டு 1 மாசத்துக்கு வச்சுக்கலாம், 2 மாசம் வச்சுக்கலாம், 1 மாசம் கூட வச்சுக்கலாம். இன்றிலிருந்து 1 மாதம் கழித்து 2% வட்டி தொகையுடன் நீங்கள் கேட்கும் பொழுது அல்லது நீங்கள் கேட்கும் நபருக்கு அல்லது தங்களுக்கு திருப்பி கொடுக்க ஒப்புக்கொள்கிறேன், நான் ப்ராமிஸ் பண்றேன் அப்படின்றோம். கடைசியா ஒரு ஸ்டாம்ப்ல என்னுடைய சைன் பண்ணுவேன், 2 சாட்சிகள் இருப்பாங்க. இது எல்லாமே ஒரு ப்ராமிசரி நோட்ல இருக்க வேண்டிய அடிப்படையான சரத்துக்கள். இப்போ ஒரு ப்ராமிசரி நோட்ல என்னெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்றத ஆக்ட் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்ப்போம். இட் மஸ்ட் பி இன் ரைட்டிங். ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிஷன், each and every promissory note must be in writing. எழுத்து மூலமா இல்லாத எந்த ஆவணமும் ப்ராமிசரி நோட் அப்படின்றதுல வராது. செக்ஷன் 4 ஆஃப் NI ஆக்டுக்குள்ள கவர் ஆகாது. நம்பர் 1. நம்பர் 2, it must contain an undertaking to pay. நான் சொன்னா இந்த 1 லட்சத்தை 1 மாத காலத்துக்கு பிறகு தங்களுக்கோ தங்கள் சொல்லும் நபருக்கோ நான் 2% வட்டியுடன் திருப்பி செலுத்த உறுதி அளிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோமா, அதுதான் இந்த செகண்ட் பாயிண்ட். இட் மஸ்ட் contain an undertaking to pay. நான் திருப்பி தரேன் அப்படின்னு சொல்றேன். 3வது, it must be signed by the maker. நான் இந்த உறுதிமொழி அளித்து கடைசியா ஸ்டாம்ப்ல என்னோட சைன் பண்ணணும், அதுக்கு கீழே 2 சாட்சிகள் சைன் பண்ணணும்னு சொன்னா, this is the third element. It contains must be signed by the maker. 4வது, the undertaking to pay must be unconditional. Important point. அப்படி நான் கொடுக்கக்கூடிய அந்த உறுதிமொழியானது அன்கண்டிஷனலா இருக்கும். அதென்ன அன்கண்டிஷனல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, இந்த தொகையை தங்களுக்கோ தாங்கள் சொல்லும் நபருக்கோ நீங்க கேட்கும் போது நான் திருப்பி தர உறுதி அளிக்கிறேன் அப்படின்னு மட்டும்தான் இருக்கணும். நீங்க ஒரு 6 மாசம் கழிச்சு கேட்கும் போது, அல்லது ஒரு வழக்கறிஞரை அனுப்பி கேட்கும் போது, அல்லது ஒரு உங்களுடைய குடும்பத்தாரை அனுப்பி கேட்கும் போது நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்ற எந்த ஒரு கண்டிஷனையும் மேக்கர் பண்ண முடியாது. அதாவது அந்த கடனுறுதி ஆவணத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கக்கூடிய நான் பண்ண முடியாது. அதுதான் அன்கண்டிஷனலா இருக்கும்னு சொல்றக்கூடிய அந்த 4th element. 1, the maker of the note must be certain. குறிப்பிட்ட நபரால அந்த ஆவணம் ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். விருதுநகர் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டையை சேர்ந்த தங்கப்பாண்டியன் ஆகிய நான் அப்படின்றல நான் தான் அந்த certain person. அடுத்து 6th one, the sum payable must be certain. அந்த கடனுறுதி ஆவணம் ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த தொகையானது என்ன தொகைக்கு அந்த ஆவணம் ஏற்படுத்தப்படுது அப்படின்ற விஷயம் சர்டன் அமௌண்ட்டுக்கு பர்டிகுலரா இருக்கணும். ஸ்பெசிபிக்கா மென்ஷன் பண்ணப்படாத ஒரு தொகைக்கு ஒரு ஆவணம் ஏற்படுத்தி கொடுக்க முடியாது. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கேப்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய அந்த கடனுறுதி ஆவணத்துக்கான தொகை. அந்த 7th one, the promise to be pay money. அண்ட் ஒரு ப்ராமிசரி நோட்ல கொடுக்கக்கூடிய அந்த உறுதிமொழியானது அந்த உத்தரவாதமானது பணமாக திருப்பி தருவேன் அப்படின்ற விஷயமா தான் இருக்குன்னு ஒழிய, இந்த பணத்துக்கு நான் பண்ண மாட்டா, நான் ஏதாவது வேற ஒரு திங்ஸ் நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் அங்க இருக்க முடியாது. நான் பணம் வாங்கியிருக்கேன், இந்த பணத்தை நான் திருப்பி தர உறுதி அளிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பணமா மட்டும்தான் அந்த ரீபேமெண்ட் இருக்கு. அண்ட் லாஸ்ட் ஒன், தி பேயிங் மஸ்ட் பி சர்டைன். அந்த கடனுறுதி ஆவணம் யாருக்கு ஏற்படுத்தப்பட்டது அப்படின்றதையும் குறிப்பிட்ட நபரை குறிப்பிட்ட அந்த ஆவணம் ஏற்படுத்தப்பட்டது. இப்ப இந்த உதாரணத்துல அபெக்ஸ் லா அகாடமி தான் அந்த பேயிங். ஒரு ஆவணம் அப்படின்னா தரப்பாளர்கள் இருப்பாங்கல்ல. சோ each and every promissory note have 2 parties, maker அல்லது டிராயர். அந்த கடனுறுதி ஆவணம் யாரால ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்படுதோ அவர் தான் மேக்கர் அல்லது டிராயர்னு சொல்லப்படுவாரு. யாருக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்பட்டதோ அவரு பேயின்னு சொல்லப்படுவாரு. இப்ப நம்ம சொன்ன இந்த உதாரணத்தின் அடிப்படையில நான் கடன் வாங்கியிருக்கேன், அதனால அந்த கடனுறுதி ஆவணத்தை நான் ஏற்படுத்தி கொடுக்குறேன். ஸோ இங்க நான் தான் மேக்கர் அல்லது டிராயர். நம்ம அபெக்ஸ் லா அகாடமிக்கு அந்த கடனுறுதி ஆவணத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்ததுனால இங்க அபெக்ஸ் லா அகாடமி தான் பேய். ஸோ மறக்கக்கூடாது. எசென்சியல் எலிமெண்ட் ஆஃப் ஏ ப்ராமிசரி நோட்ல இந்த சொன்ன விஷயங்களா இருக்கணும். ஒரு ப்ராமிசரி நோட்டுக்கு பார்ட்டிஸ்ன்னு பார்த்தா 2 பார்ட்டிஸ்ல இருப்பாங்க. இதுவே அடுத்ததா பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் செக்ஸ்ன்னு போகும்போது மோர் தென் 2 பார்ட்டிஸ் இருப்பாங்க. அதை நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ செக்ஷன் 4 ப்ராமிசரி நோட்டை பத்தி பாக்குது. ப்ராமிசரி நோட்டோட கண்டென்ட் என்ன இருக்குன்னு பார்த்துட்டோம். ஒரு எசென்சியல் எலிமெண்ட்ஸ் ஒரு ப்ராமிசரி நோட்டுக்கு என்னெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்றதையும் பார்த்துட்டோம். அடுத்ததா பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச். இனி அடுத்தது பிராக்டிஸ் ஓரியன்டா ஒரு ப்ராமிசரி நோட்டை வழக்குக்கு போகும்போது அது எப்படி தாக்கல் பண்ணணும், எவ்வளவு கோர்ட் ஃபீ பே பண்ணணும், அதெல்லாம் லேட்டரா பார்ப்போம். இப்போ ஜென்ரலான ஒரு விஷயங்களை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் டெப்தா போகலாம். செகண்ட் திங், பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னு பார்க்கும்போது செக்ஷன் 5 ஆஃப் நெகோசியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட் ஸ்பீக்ஸ் அபவுட்
பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச். பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்றது இப்ப நடைமுறையில பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து பயன்படுத்துறது ரொம்ப குறைவாயிடுச்சு. நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் நெகோசியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட்னா இதை ப்ராமிசரி நோட்டா இருக்கும் அல்லது செக்கா இருக்கும். இந்த ரெண்டு தான் நம்ம பயன்படுத்துறோம், நீதிமன்ற வழக்கு நடவடிக்கைகளுக்கு உள்ளாக்குறோம். பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்றது நம்மளுடைய நடைமுறையில குறைவான விஷயம், இருந்தாலும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம சின்ன பிள்ளையா இருந்த சமயத்துல நம்ம ஒரு கடைக்கு அனுப்புறாரு அப்படின்னா, நம்ம அப்பா அனுப்புறாருன்னா அப்பா அந்த கடைக்காரரு அப்பாவுக்கு ஃப்ரெண்டா இருப்பாரு. நம்மகிட்ட அப்பா பணம் கொடுத்து விட மாட்டாரு, ஆனா நம்மகிட்ட ஒரு சிட்டையை எழுதி கொடுத்து விடுவாரு. இந்த சிட்டையை கொண்டு வரக்கூடிய என்னுடைய பையன்கிட்ட 500 ரூபாய் கொடுத்து விடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அல்லது ஏதாவது ஒரு திங்ஸை வந்துட்டு கொடுத்து விடுங்க எழுதி கொடுத்து விடுவாரு. அது நமக்கு அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சவர் அப்படின்றனால அந்த பேப்பரை கொண்டு போய் நம்ம அவர்கிட்ட கொடுத்த உடனே அவர் அதை வாங்கி பார்த்துட்டு சரி ரெண்டு கொடுத்து விடுறாருல. சோ இந்த ஒரு நடைமுறை. இந்த இடையில நான் கொண்டு போய் டிரான்ஸ்பர் பண்றேன் இல்லையா, ஒரு துண்டு சீட்டு, அந்த துண்டு சீட்டு தான் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கான உதாரணம். இது ஒரு உதாரணத்துக்கு மட்டும்தான் சொல்றேன். அப்ப இதுதான் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சுன்னு எடுத்துக்க வேண்டாம். ஸோ பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சை பொறுத்த வரைக்கும் இங்க பார்ட்டிஸ் அப்படின்னு 3 பேர் இருப்பாங்க. ப்ராமிசரி நோட்ல 2 பார்ட்டிஸ் பார்த்தோம். இங்க பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சில் 3 பார்ட்டிஸ் பார்ப்போம். டிராயர், டிராயி, பேயி. டிராயர் அந்த பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச யாரு எழுதுறாரோ அவரு டிராயர். இந்த பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச கொண்டு போய் யார்கிட்ட கொடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இந்த பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் யாருக்கு எழுதப்பட்டதோ அவர் டிராயி. இந்த பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் மூலமா இன்னாருக்கு பணம் கொடுக்கணும் யாருக்கு நம்ம ஒரு ஆர்டர் போடுறோமோ அவரு பேய். ஸோ பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு 3 பார்ட்டிஸ் அப்படின்றத மறக்க வேண்டாம். டிராயர், டிராயி, பேய். இப்ப இந்த நான் சொன்ன அந்த உதாரணத்தின் அடிப்படையில நம்ம அப்பா தான் டிராயர், அந்த கடைக்காரர் வந்து டிராயி. நம்ம தானே போய் திங்ஸ் வாங்க போனோம், அந்த துண்டு சீட்டை கொடுத்துட்டு திங்ஸ் வாங்கிட்டு வந்தோம்ல, நான் தான் பேய் அல்லது நம்ம தான் பேய். ஓகே, ஸோ இந்த 3 பார்ட்டிஸ் வந்துட்டு பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சில் வருவாங்க. ஒரு பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்றதையும் பார்த்துருவோம். ப்ராமிசரி நோட்டுக்கு வந்த அதே விஷயங்கள் இருக்கும், ஒரு 2 விஷயங்கள் மட்டும் ஸ்லைட்டா டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். என்ன அப்படின்னா, ப்ராமிசரி நோட்ல ஒரு ப்ராமிஸ் இருக்கும், பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சில் ஒரு ஆர்டர் இருக்கும். ஆர்டர் மீன் ஆர்டரா சொல்றது, அதாவது ஒரு டைரக்ஷனா ஒரு கட்டளையா சொல்றாங்கல்ல, அந்த விஷயங்கள் இருக்கும். இந்த நபருக்கு இவ்வளவு கொடுங்க அல்லது இந்த விஷயத்த பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஆர்டர் இருக்கும். அதுதான் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கும் ப்ராமிசரி நோட்டுக்கு உண்டான வித்தியாசம். ப்ராமிசரி நோட்டுல ஆர்டர் இருக்காது, ப்ராமிஸ் இருக்கும். நான் உங்ககிட்ட வந்து கடன் வாங்கியிருக்கேன், இந்த கடனை வந்து திருப்பி செலுத்த நான் உறுதி அளிக்கிறேன், ஐ ப்ராமிஸ் டு பே அப்படின்னு தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஒரு பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு எசென்சியல் எலிமெண்ட்னு பார்க்கும்போது ப்ராமிசரி நோட்ல பார்த்த மாதிரி அதே கண்டிஷன், இட் மஸ்ட் பி இன் ரைட்டிங். செகண்ட் திங், இட் மஸ்ட் கண்டெயின் an order to pay. அதுல ப்ராமிஸ் டு பே, இங்க ஆர்டர் டு பே. இவருக்கு பே பண்ணுங்க அப்படின்ற ஒரு ஆர்டரோட இருக்கணும், தட் இஸ் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச். மூணாவது ஒன்று, தி ஆர்டர் கண்டெய்ன்ட் இன் தி பில் should be unconditional. அந்த உத்தரவானது, அந்த ஆர்டர் ஆனது அன்கண்டிஷனலா இருக்கணும். அங்க சொன்ன மாதிரி தான், அங்க ப்ராமிஸ் வந்துட்டு அன்கண்டிஷனலா இருக்கணும், இங்க ஆர்டர் அன்கண்டிஷனலா இருக்கணும். ஃபோர்த் ஒன், இட் மஸ்ட் பி சைன்டு பை தி டிராயர். நம்ம அப்பா கொடுத்துடுற அந்த சிட்டை அப்பா கையெழுத்து போட்டு கொடுத்ததா இருக்கும். இந்த மாதிரி இந்த சிட்டையை கொண்டு வர என் பையனுக்கு 1000 ரூபாய் கொடுத்து விடுங்க அப்படின்னு அப்பா அந்த சிட்டையை கொடுத்து விடுறாருன்னா, நான் கொண்டு போய் அதை அப்பாவோட ஃப்ரெண்டுகிட்ட கொடுக்கும்போது எங்க அப்பா கொடுத்து விட்டாரு, இதை கொடுத்தேன்னா அப்பாவோட கையெழுத்து இல்லைன்னா தம்பி நான் அப்பாட்ட பேசிக்கிறேன் போங்கன்னு அனுப்பிடுவாரு. அப்பாவோட கையெழுத்து இருக்கு அப்படின்னா அப்பவும் உறுதிப்படுத்தி தான் கொடுப்பாங்க, அது வேற விஷயம். அப்பாவோட கையெழுத்து இருக்குன்னா ரைட்டு, அந்த கையெழுத்து அவருக்கு தெரியும் பட்சத்துல இது தம்பியோட அப்பா தான் போட்டிருக்காங்க, அப்பா கொடுத்து விட சொல்லியிருக்காங்க சொல்லி நம்ம கொடுத்து விடுவாங்க. ஸோ it must be signed by the drawer. And fifth one, the drawer must be certain. அந்த bill of exchange யாருக்கு எழுதப்படுதோ அவர் குறிப்பிட்ட ஒரு நபரா இருக்கணும். ஆளையே குறிப்பிடாம ஒரு bill of exchange கிரியேட் பண்ண முடியாது, இட்ஸ் a invalid ஆயிடும். And the sixth one, the payee must be certain. இந்த bill of exchange அடிப்படையில இன்னாருக்கு பணம் கொடுங்க அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயமும் சர்டைன் நபரா இருக்கணும், ஒரு குறிப்பிட்ட நபரா இருக்கும். அந்த 7, the sum payable must be certain. இதை கொண்டு வர என் பையன்கிட்ட நீங்க பார்த்து ஏதாவது கொடுத்து உதவுங்க, நீங்க பார்த்து ஏதாவது கொடுத்து விடுங்க அப்படின்னு சொன்னா இட்ஸ் நாட் a bill of exchange. இதை கொண்டு வரக்கூடிய பையன், என்னோட பையன், அவன்கிட்ட 1000 ரூபாய் கொடுத்து விடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சர்டைன் அமௌண்டோட இருந்தா தான் வேலிட் ஒன். அண்ட் லாஸ்ட் ஒன்,
it must contain an order to pay money and money only. ப்ராமிசரி நோட்ல சொன்ன மாதிரியே அங்க திருப்பி செலுத்துவதற்கு உறுதியளிக்கக்கூடிய அது மணியா மட்டும்தான் இருக்கணும். இங்க நம்ம ஆர்டரா சொல்ற அந்த ஒரு விஷயமானது பணம் அல்லது பண மதிப்பிலான விஷயமா மட்டும்தான் இருக்கணும்ன்றாங்க. இஸ் ஆல் தி எசென்சியல் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் எ பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச். ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாம் முடிஞ்சு மெயின்ஸ் எக்ஸாம் எழுதும் போது இதை வந்துட்டு கேள்வியா கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. வாட் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ப்ராமிசரி நோட் அண்ட் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரைட் சம்திங் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம நீட்டா வந்து நேரேட் பண்ணி எழுதிட்டு வரலாம். ப்ராமிசரி நோட்னா தேர் மஸ்ட் பி 2 parties only. பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச்னா தேர் மே பி 3 parties மினிமம். இதை பேரரை வந்துட்டு மாற்றி கொடுக்க முடியும். ஹோல்டர் இன் டியூ கோர்ஸ் சொல்லி சப்சிக்வெண்டா ஆட்கள் மாற முடியும். அது எப்படின்றத அடுத்து பார்க்கலாம். அங்க வந்துட்டு ப்ராமிஸ் வந்துட்டு இருக்கணும், இங்க வந்துட்டு ஆர்டர் இருக்கணும். கண்டிப்பா டிராயர் பர்டிகுலர் சர்டன் பெர்சனா இருக்கணும், டிராயிங் சர்டன் பெர்சனா இருக்கணும், அமௌண்ட் சர்டன் சம் ஆஃப் அமௌண்ட் இருக்கணும். இதெல்லாம் எசென்சியல் எலிமெண்ட்ஸ். ஓகே, செக்ஷன் 4 ப்ராமிசரி நோட் பார்த்தாச்சு. செக்ஷன் 5 பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் பார்த்துட்டோம். செக்ஷன் 6 செக் அப்படின்றது எல்லாருக்கும் தெரியும். இங்க நமக்கு ஒரு சிலருக்கு கவனத்தில் இல்லாத ஒரு விஷயமா கொடுக்கலாம். செக்கும் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சும் சேமா இல்ல ரெண்டும் வேற வேற விஷயமா? anyone can answer? So ஒரு பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் செக் இது ரெண்டும் சேமா அல்லது வேற வேறையா? யாராவது? ரெண்டும் வேற வேற சார். அப்படியா? ரெண்டும் ஒண்ணுதான் நான் சொல்றேன். ஆக்ட் அப்படிதான் சொல்லுது, நான் சொல்லல. என்ன ஆக்ட் அப்படிதான் சொல்லுது. செக்ஷன் 6 ஆஃப் நெகோசியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட் வாட் சேஸ் மீன் a check is a bill of exchange. A check is a bill of exchange. இப்போ லாஸ்ட் இப்போ ரீசெண்டா அந்த சிவில் ஜட்ஜ் எக்ஸாம்ல இந்த கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க. A check is a bill of exchange by a condition drawn on a specified banker. ஸோ ஒரு பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு என்னெல்லாம் இருக்கணும்னு நம்ம சொன்னோமோ அந்த எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே செக்குக்கு இருக்கும். பட் an additional condition is that it must be drawn on a specified banker. இப்போ பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சில் நம்ம ஒரு தேர்ட் பர்சனுக்கு எழுத முடியும், ஒரு கம்பெனிக்கு எழுத முடியும், நம்மளுடைய கிளைண்ட்டுக்கு எழுத முடியும். இந்த டாக்குமெண்ட்டை கொண்டு வரக்கூடிய நபர் என்னுடைய ஜூனியர், இவர்கிட்ட நம்மளுடைய வழக்கு கட்டணத்தை வந்து கொடுத்து விடுங்க, வழக்கு கட்டணமா 50,000 ரூபாய் கொடுத்து விடுங்க, 1 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்து விடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஜூனியர்கிட்ட கொடுத்து விட சொல்லி ஒரு பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சை நம்மளோட கிளைண்ட்டுக்கு எழுத முடியும். இதே இந்த பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சை நம்ம ஒரு ஸ்பெசிஃபைடா ஒரு பேங்க்குக்கு எழுதணும் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் செக். ஸோ இவ்வளவு நாளா நம்மளுடைய நண்பர்களுக்குள்ள இந்த ஒரு விஷயம் ஷேர் பண்ணிக்காம கூட இருந்திருப்போம். A check is nothing else but to be a bill of exchange but drawn on a specified bank. ஸோ இது மறக்காதீங்க. செக் இஸ் a bill of exchange அப்படின்னு ஆரம்பிக்கணும், பட் drawn on a specified banker அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிடணும். அதுதான் செக்குக்கு உண்டான விளக்கம். செக்ஷன் 6 அப்படின்ற இந்த ஒரு செக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா 1881ல நெகோசியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட் எனாக்ட் பண்ணும்போது இந்த செக்ஷன் நடைமுறையில கிடையாது. இந்த செக்ஷன் அப்படின்றது இடையில தான் இன்சர்ட் பண்ணப்பட்ட ஒரு செக்ஷன். எப்போ அப்படின்னா வேற ஆக்ட் வச்சிருக்கவங்க பாத்துக்கலாம். ஏன்னா நம்ம ஒன்ஸ் பார்க்கும்போதுதான் 6/2/2003 முதல் தான் செக்ஷன் 6 வந்துட்டு நடைமுறைக்கே வருது. அதுக்கு முன்னாடி செக்ஷன் 6 அப்படின்றது என்ஐ ஆக்ட்ல கிடையாது. ஆக்ட் நம்பர் நோட்ஸ் எடுக்கிறவங்க எடுத்துக்கோங்க. ஆக்ட் நம்பர் 55 ஆஃப் 2002 அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட். அது ஆக்ட் நம்பர் 55 ஆஃப் 2002ல தான் செக் அப்படின்ற ஒரு பிரிவு வந்துட்டு என்ஐ ஆக்ட்ல வந்துட்டு இன்சர்ட் பண்ணப்படுது. 4, 5, 6 பார்த்தாச்சு இல்லையா? செக் அப்படின்னு பார்க்கும்போது செக்ல வந்துட்டு few kinds of checks வந்துட்டு இருக்கு, நடைமுறையில் இருக்கு செக். நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு என்னென்ன செக்லாம் நடைமுறையில் இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா நம்மளுடைய பேங்கிங் செக்டார்ல? ஓகே, டைம் ஆகுது. ஓப்பன் செக்னு சொல்லலாம், பேஇ செக்னு சொல்றோம்ல, அதுதான் ஓப்பன் செக். ஓப்பன் செக், பேஇ செக், பேரர் செக், கிராஸ்டு செக், ஆர்டர் செக், எலக்ட்ரானிக் செக். இந்த மாதிரியான some kinds of checks are available in current banking system.
ஓப்பன் செக் அப்படின்றது நம்ம கவுண்டர்ல எழுதி கொடுத்து கூட பணம் வாங்குவோம். தட் இஸ் ஓப்பன் செக். பே செக் அப்படின்றது பே அப்படின்னு போட்டு அடுத்த வரியில ஒரு பர்டிகுலரா ஒரு பேர் எழுதுறோம்ல, ஒரு நபருடைய பேரோ அல்லது ஒரு கம்பெனி பேர் எழுதுறோம்ல, தட் இஸ் பே செக். கிராஸ்டு செக் அப்படின்னா அக்கௌண்ட் ஹோல்டர் பர்சனுக்கு மட்டும்தான் அந்த செக்கை வந்து கலெக்ஷன் போட்டு எடுக்க முடியும். தட் இஸ் கால்ட் கிராஸ்டு செக். அண்ட் ஆர்டர் செக் அப்படின்றதும் அந்த முதல்ல சொன்ன பே செக்ல தான் வந்துடும். அந்த எலக்ட்ரானிக் செக் அப்படின்றது இன்றைக்கு ட்ரெண்டிங்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம், இன்றைய நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய விஷயம். பேப்பர் எடுத்துட்டு போய் பேங்கோட கவுண்டருக்கு போகணும்னு அவசியம் கிடையாது. எலக்ட்ரானிக் ஃபார்மேட்லயே நம்ம இன்னைக்கு செக் வந்துட்டு அக்சஸ் பண்ண முடியும். தட் இஸ் எலக்ட்ரானிக் செக். ஸோ செக்ல இந்த மாதிரியான வெரைட்டிலாம் இருக்கு, அதை நம்ம பார்த்துக்கணும். இப்போ ப்ராமிசரி நோட், பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச், செக், இந்த மூன்று வேறுபட்ட ஆவணங்கள் பார்த்துட்டோம். ஒரு ப்ராமிசரி நோட்டுன்னு பார்க்கும்போது அதுக்குண்டான லீகல் வேலிடிட்டி, அதாவது அந்த ப்ராமிசரி நோட்டுக்கு உண்டான என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா 3 years from the date of making. ஒரு கடனுறுதி ஆவணம் ஏற்படுத்தப்பட்ட நாளிலிருந்து 3 ஆண்டுகளுக்கு அது வந்துட்டு லைவா இருக்கும். ஆஃப்டர் தட் இட்ஸ் அ டெட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆயிடும். இட் இஸ் செக் அப்படின்னா செக்குக்கு டெனர் எவ்வளோ? 6 months or 3 months? 3 months. Yes, தினேஷ் கிருஷ்ணன், தேங்க்யூ மேம். 4/2012 முன்னாடி வரைக்கும் ஒரு செக்குக்கு உண்டான கால, அதாவது வேலிட் டேட் அப்படின்றது 6 months இருந்துச்சு. ஆனா 1/4/2012 முதல் செக்குக்கு உண்டான வேலிட் டேட் அப்படின்றது 6 monthsல இருந்து 3 months குறைச்சிட்டாங்க. ஸோ இந்த ஒரு டேட்டு கண்டிப்பா மறக்க கூடாது. செக் வந்துட்டு 6 மாதம் அப்படின்றதுல இருந்து 3 மாதமா மாத்தினது 1/4/2012. அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் 6 months தான் இருந்துச்சு. ஓகே. போஸ்ட் டேட்டட் செக், ஆன்டி டேட்டட் செக்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? போஸ்ட் டேட்டட் செக் ஓகே, பின்தேதிட்டு கொடுத்தாருன்னு. ஆன்டி டேட்டட் செக் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? முன்தேதிட்டு கொடுத்தாருன்னு எங்கேயாவது நம்ம படிச்சிருக்கோமா? ஸோ செக்ல இப்ப நம்ம கிராஸ் செக் எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா, ஆர்டர் செக் மாதிரி பார்த்தோம்ல, அதே மாதிரி போஸ்ட் டேட்டட் செக்னு ஒன்று இருக்கு, ஆன்டி டேட்டட் செக்னு ஒன்று இருக்கு. ஆன்டி டேட்டட் செக்கா இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. ஒரு செக்கானது டேட் ஆஃப் செக்ல இருந்து 3 monthsக்குள்ளார அதை வந்து கலெக்ஷனுக்கு பண்ணப்பட்டிருக்கணும். 3 months முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இட்ஸ் அ டெட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னு ஆயிடும். ஓகே, கிளியர். இப்போ செக்ஷன் 7ல எக்ஸாம் ஆஸ்பெக்ட்ல பார்க்கும்போது செக்ஷன் 7 மஸ்ட் பி ரீட் அண்ட் மஸ்ட் பி அவர். செக்ஷன் 7ல பாத்தீங்கன்னா டிராயர்னா யாரு, டிராயினா யாரு, பேயினா யாரு அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. ஸோ அந்த வகையில நம்ம ஒவ்வொரு ப்ராமிசரி நோட்டு பார்க்கும்போதும் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் பார்க்கும்போதும் டிராயர்ன்றதை நம்ம ஆல்ரெடி முன்னக்கூடிய பார்த்துட்டோம். பட் அதுக்குண்டான விளக்கங்கள்லாம் செக்ஷன் 7ல இருக்கு, பார்த்துக்கோங்க. இப்போ ப்ராமிசரி நோட்ல ரெண்டு பார்ட்டிஸ் பார்த்தோம், பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சில் 3 பேர் பார்த்தோம். செக்ல எத்தனை பார்ட்டி இருப்பாங்க, எத்தனை பார்ட்டி இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு? யாராவது ஒரு செக்ல எத்தனை பார்ட்டி இருப்பாங்க? 3 பேர். எஸ், மினிமம் 3 பேர் இருப்பாங்க. ஒரு செக்ல மினிமம் 3 பேர் இருப்பாங்க, மேக்சிமம் 3 பேருக்கும் மேலவும் இருப்பாங்க. எப்படின்றத பாக்குறோம் அப்படின்னா, இப்ப ஒரு ப்ரோ நோட் எப்படி இருக்கணும்னு நம்ம வந்து பார்த்தோம் இல்லையா, ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. அது மாதிரி ஒரு செக் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கும்போது எல்லாருமே செக் பார்த்துருப்போம். காசோலையில மேல தேதி இருக்கும், அடுத்ததா டு பே அப்படின்னு சொல்லி போட்டு ஒரு பிளாங்க் இருக்கும், ஃபில் இன் தி பிளாங்க் ஃபில் அப் பண்ற மாதிரி. ஆர் பேரர் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கும். அந்த பேரர் வந்துட்டு 3வது நபருக்கு மேல வரக்கூடிய நபர்னு வச்சுக்கோங்க. ஆர் பேரர். டு சம் ஆஃப் ருபீஸ் அப்படின்னு ஒரு பிளாங்க் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு தொகை எழுதுற மாதிரியான ஒரு பாக்ஸ் பிளாங்க்ல இருக்கும். அந்த டிராயருடைய சைன் பண்ற மாதிரி ஒரு இடம் இருக்கும். டிராயியா அந்த டிராயர் அவர் வங்கி கணக்கு வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த பேங்கோட பர்டிகுலர்ஸ் இருக்கும் இந்த சைடு பாட்டம்ல. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் ஒரு செக். இந்த செக்ல யாரு அந்த காசோலையில கையெழுத்து போடுறாரோ அவரு டிராயர். பே அப்படின்னு யாரோட பெயர் குறிப்பிடப்படுதோ அவரு பேயி. இந்த காசோலைய யாருக்கு, அதாவது யாருக்கு அவர் ஒரு ஆர்டரா சொன்னாரோ அவங்க டிராயி. இப்ப நான் இருக்கேன், எனக்கு ஐசிஐசிஐ பேங்க்ல அக்கௌண்ட் இருக்கு, நான் அபெக்ஸ்ல அகாடமிட்ட வாங்கின ஒரு லட்சம் ரூபாய் கடனை திருப்பி செலுத்தும் வகையில ஒரு 10,000 ரூபாய் வட்டியோட 1,10,10,000 ரூபாய்க்கு நான் வந்து ஒரு செக் எழுதுறேன் அப்படின்னா இன்னைக்கு டேட்டு போடுவேன், டு பே அபெக்ஸ்ல அகாடமி
ஆர் பேரர் அப்படின்னு இருக்கும். ருபீஸ் 1,10,000 கீழே வந்து அதை வந்து நம்பர்லயும் எழுதியிருப்பேன், சைன் பண்ணியிருப்பேன். கீழே இங்க யார் இருப்பான்னா என்னுடைய ஐசிஐசிஐ பேங்கோட பர்டிகுலர்ஸ் இருக்கும், என்னோட செக் நம்பர்ல இருக்கும் இல்லையா. ஸோ இந்த காசோலையில கையெழுத்து போட்ட நானு டிராயர், அபெக்ஸ் அகாடமி பேயி, என்னுடைய வங்கியான ஐசிஐசிஐ டிராயி, இதுதான் பார்ட்டிஸ். இப்போ ஒரு பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு என்னென்ன இருக்கணும்னு பார்த்தோம். இட் மஸ்ட் பி சர்டன் அமௌண்ட்னு பார்த்தோமா, 1,10,000 ரூபாய். பேய் மஸ்ட் பி சர்டன் பார்த்தோமா, அபெக்ஸ் அகாடமி. சைன் பை டிராயர்னு பார்த்தோமா, என் கையெழுத்து இருக்கும். சர்டன் டிராயிக்கு இருக்குன்னு சொன்னோமா, ஐசிஐசிஐ பேங்கோட செக். ஸோ ஐசிஐசிஐ பேங்க்குக்கு நான் ஆர்டர் பண்றேன். ஸோ இதெல்லாம் மேட்ச் பண்ணிக்கணும். நம்ம படிக்கிற விஷயத்த நம்ம பார்க்குற நம்ம இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல நம்ம அப்ளை பண்ணும் பட்சத்துல தான் நம்ம தியரட்டிக்கலா படிக்கிறதுக்கும் அதை நம்ம ப்ராக்டிக்கலா அதை கம்பைன் பண்றதுக்கும் கரெக்டா வரும். ரைட்டு, இதுதான் இதைத்தான் இதுல இப்படி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் போகலாம், மார்க் செக்யூர் பண்ண முடியும், அஸ் வெல் அஸ் கோர்ட்ல ஒரு கேஸை சக்சஸ்ஃபுல்லா டீல் பண்ண முடியும். ஸோ எசென்சியல் எலிமெண்ட் ஆஃப் ப்ராமிசர் நோட் அண்ட் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் தனித்தனியா பார்த்தோம், செக்குக்கும் பார்த்துருக்கோம்ல. ஸோ ஓவராலா ஒரு 4 விஷயம் தான் ஒரு நெகோசியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னுடைய எசென்சியல் எலிமெண்ட். சிம்பிளா 4 விஷயத்துல அழைக்கலாம். என்னன்னா டிரான்ஸ்பரபிலிட்டி ஃபர்ஸ்ட், ஒரு டெலிவரபிளா இருக்கணும், அந்த அந்த ஆவணம் ஒருத்தருக்கு மாற்றி கொடுக்கக்கூடிய வகையில இருக்கணும், டிரான்ஸ்பரபிலிட்டி. 2வது இண்டிபெண்டன்ட் டைட்டில், அந்த ஆவணம் மூலமா ஒருத்தருக்கு உரிமை மாறும் வகையில அந்த ஆவணம் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கும். 3வது ஒண்ணு சர்டனிட்டி, குறிப்பிட்ட நபருக்கு குறிப்பிட்ட தொகைக்கு அந்த மாதிரி சர்டன் அப்படின்ற விஷயம் அங்க இருக்கணும், அது மஸ்ட். லாஸ்ட் ஒன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங், இது வரைக்கும் பார்க்காத ஒரு விஷயம், ரைட் டு ஷூ இருக்கணும். ஒரு ஷூ, அதாவது இந்த இந்த ஆவணத்துல ஒரு டிசானர் அல்லது ஒரு டிஃபெக்ட் அப்படின்னா அங்க வழக்கு தாக்கல் செய்யக்கூடிய ஒரு உரிமை அங்க வந்துட்டு ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கும். அதுதான் நெகோசியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்ற அந்த ஒரு கேட்டகரிக்குள்ள வரும். இப்போ பணமும் ஒரு டிரான்ஸ்பரபிளா தான் அப்படியே இன்னைக்கு என்கிட்ட இருக்கு, நாளைக்கு அங்க மாறுது அங்க மாறுது அப்படி போகுது. ஆனா ஒரு கரன்சி நோட்டு ஏன் நெகோசியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இல்லை அப்படின்னு இப்ப நம்ம சொன்ன இந்த எசென்சியல் எலிமெண்ட் எல்லாம் அப்ளை பண்ணி பாருங்க. அது ஏன் அது ஒரு நெகோசியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இல்லைன்றது நம்ம எல்லாருமே ஈஸியா ரியலைஸ் பண்ண முடியும். ஏன்னா இந்த ஒரு கரன்சி நோட்ல தொகை இருக்கும், யாரு ப்ராமிஸ் பண்ணாரோ அவரோடது சைன் இருக்கும். ஸோ ஆர்பியோட கவர்னர் சைன் இருக்கும், தொகை இருக்கும். இந்த 2 விஷயத்தை தவிர அங்க எதுவுமே இருக்காது. பேயா ஒருத்தருடைய பெயர் அங்க இருக்கவே இருக்காது. ஸோ பேயி அப்படின்ற ஒரு சர்டன் பெர்சன் அங்க இல்லைன்ற காரணத்தினால கரன்சி நோட் நாட் கவர்ட் அண்டர் நெகோசியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஸோ ஓரளவுக்கு இதை கிளியரா புரிய வச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் இந்த 3 இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும். இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம இதுல கொஞ்சம் இன்டெப்தா போக வேண்டியிருக்கும். இதோடைய ஜூரிஸ்டிக்ஷன் வியூ எங்க வரும், இதோடைய கோர்ட் ஃபீ என்னவா வரும் அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஸோ இதுல சம்பந்தமா ஏதாவது டவுட் இருந்தா ஒரு 2 or 5 minutes டவுட் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம். அடுத்த ஸ்டேஜுக்குள்ள என்டர் ஆக போறோம். ஹலோ சார். எஸ் மேம் சொல்லுங்க. செக்ல பேய் எவ்வளவு பேர் இருக்கலாங்க சார்? பேயா எத்தனை பேர் வேணாலும் இருக்கலாம். இட்ஸ் அக்கார்டிங் டு அந்த செக்கோட தன்மையை பொறுத்தது. ஆர்டர் செக்கா இருந்துச்சுன்னா பேயில 1 or 2% கூட இருக்கலாம். இஃப் இட் இஸ் கிராஸ்டு செக் அப்படின்னா அதுக்கு தான் கிராஸ் செக்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். அக்கௌண்ட் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் அந்த செக் அக்சஸ் பண்ண முடியும். அப்போ அக்கௌண்ட் யார் பேர்ல இருக்கோ அவங்க பேர் இங்க பேயில மென்ஷன் பண்ணப்பட்டிருக்கணும். பேய் வந்துட்டு 1 more person இருக்கலாம், அதாவது more than 1 person இருக்கலாம் பேய். ஓகேங்க சார், தேங்க்யூ சார். செக்ல வந்து எம்டி செக் டேட் எதுவுமே ஃபில் பண்ணாம எம்டியா சைன் மட்டும் பண்ணி வாங்கிக்கலாம்லாங்க சார்? நீங்க அட்வொகேட்டுங்களா அல்லது லேமனுங்களா? ஸ்டூடெண்ட் சார். இது என்ஐ ஆக்டோட செக்ஷன் 118 நம்ம அந்த அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போறோம்ல, இப்போ அந்த அந்த லெவல்ல நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிரும். ப்ரெசன்ஷன் அப்படின்றதுல சைன், டிராயருடைய சைன் வந்துட்டு அட்மிட்டட் அப்படின்னா அந்த ஆவணத்தில் இருக்கக்கூடிய மற்ற எல்லா விஷயமும் நீதிமன்றம் ப்ரெசன்ட் பண்ணிக்கும். இது இந்த தொகைக்காக அங்க என்ன தொகை எழுதப்பட்டிருக்கோ அந்த தொகைக்காக அந்த தேதியில
இவரால ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்பட்ட ஆவணம் தான் அப்படின்னு ஆயிடும் அன்டில் டிஸ்ப்ரூவ்டு. ஓகே சார். சார் செக்ஷன் 20 ஆஃப் என்ஐ ஆக்டும் நம்ம சொல்லலாங்களே. செக்ஷன் 20 என்ன சொல்லுது மேம்? மேம் சார் வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து நிறைவு பெறாம அதாவது ஃபுல்ஃபில் பண்ணாம இருந்தாலும் ஜஸ்ட் அவங்க சைன் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க, மத்ததெல்லாம் வந்து அவரே வந்து ஃபில் பண்ணிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு அமௌண்டா இருந்தாலும் ஓகே அப்படின்ற மாதிரி ஃபில் பண்ணிக்கிறதுக்கு அதிகாரம் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டதா அர்த்தம். இன்கோஹேட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கும். எஸ், அது அந்த 118க்கு பேரலா தான் செக்ஷன் 20 வரும். ஆனா அது எல்லா இடத்துக்கும் கவர் ஆகாது. அது என்னன்றதை பார்ப்போம். அந்த ஸ்டேஜ்ல போகும்போது இதை நம்ம கவர் பண்ணும்போது அது கிளியர் ஆயிடும். ஓகே சார். தயலன் சார், நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு போயிடலாம். ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி நம்மளுடைய வழக்கத்துல இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னு பார்க்கும்போது ஒண்ணு காசோலியாக இருக்கும் அல்லது ப்ரோனோட்டாக ப்ராமிசரி நோட்டாக இருக்கும். அது ப்ராமிசரி நோட்டாக இருக்கும் பட்சத்துல இட்ஸ் டியூலி கவர்ட் அண்டர் சிவில் ப்ரொசீஜர். இஃப் இட் இஸ் செக் அப்படின்னும் போது இட் இஸ் covered under civil and criminal procedure, but mostly all of we are following the criminal procedure alone for check, dishonor of check. Okay, இப்போ ஒரு ப்ராமிசரி நோட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு நோட் ஏற்படுத்தியாச்சு. அந்த ப்ராமிசரி நோட்ல ஏற்படுத்தப்பட்ட அந்த ப்ராமிஸ் படி டிராயர் நடக்காத பட்சத்துல அந்த பேய்க்குண்டான ரெமடின்னு பார்க்கும்போது அவரு வழக்கு தாக்கல் செய்யும் உரிமையை பெறுகிறார். There is a right to sue. அதான் அந்த எசென்சியல் எலிமெண்ட்ல ஒரு 4th கிரிட்டீரியால அதை பார்த்தோம். வழக்கு தாக்கல் பண்றது அப்படின்னா ஒரு ப்ராமிசரி நோட் அப்படின்றது அந்த ஆவணத்தின் ஆயுள் காலத்துக்குள்ளார அந்த வழக்கு தாக்கல் பண்ணப்பட்டிருக்கும். அதான் பார்த்தோம். காசோலை அப்படின்னு பட்சத்துல 3 மாதம், அதுவே ஒரு கடனுறுதி ஆவணம் அப்படின்னும் போது 3 ஆண்டுகள். ஸோ 3 years from the date of document. இடையில ஒரு என்டாஸ்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா அங்க லைவ் வந்துட்டு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது. அது வேற. ஸோ பேசிக்கா அப்படி வச்சுக்கோங்க. 3 years from the date of document அப்படின்னும் போது இன்றைக்கு ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஆவணம், இன்னைக்கு 13/7/2024 ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஆவணத்தை நான் வழக்குக்கு உட்படுத்தணும் அப்படின்னா 12/7/2027 முன்னாடி 25, 26, 27 12/7/2027 முன்னாடி அதை நான் வழக்கு நடவடிக்கைக்கு உள்ளாக்கி இருக்கணும். அப்பதான் லிமிடேஷன் ஆஸ்பெக்ட்ல அந்த சூட் வந்துட்டு ஒரு வேலிடான சூட்டா இருக்க முடியும். அதர்வைஸ் சூட் பார்டு பை லிமிடேஷன் அப்படின்னு ஆயிடும். ஓகே, ஒரு ப்ராமிசரி நோட்ல சொல்லப்பட்டிருக்க அந்த தொகையை ரெக்கவரி பண்ணுவதற்காக தாக்கல் செய்யப்படக்கூடிய அந்த சிவில் சூட் ஃபார் ரெக்கவரி ஆஃப் மணி அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதனுடைய தொகை, அதாவது அதனுடைய நீதிமன்ற கட்டணம் 3% of the suit valuation. இப்போ அபெக்ஸ் அகாடமிக்கிட்ட நான் வாங்கின 1 லட்ச ரூபாய் கடனை நான் கட்டல. ஸோ நம்ம அகாடமி அதை என்கிட்ட வசூல் பண்றதுக்காக நான் மாசம் 2 பைசா வட்டியோட திருப்பி சேர்த்துறதா சொல்லியிருக்கேன். வாங்கி 1 வருஷம் ஆயிடுச்சு, நான் கட்டல அப்படின்னா அப்போ 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு மாசத்துக்கு 2000 ரூபாய் வட்டி, அப்போ வருஷத்துக்கு 24,000 ரூபாய் வட்டி. ஸோ 1,24,000 ரூபாயை ரெக்கவரி பண்றதுக்காக வழக்கு தாக்கல் பண்ணுவாங்க. அப்போ 3% அவங்க வந்துட்டு கோர்ட் ஃபீ பே பண்ணுவாங்க. ஸோ 1,24,000 ரூபாய்க்கு உண்டான 3% தொகை நீதிமன்ற கட்டணமாக கட்டப்படும் பட்சத்துல அந்த வழக்கு கோப்பிற்கு எடுக்கப்படும். எனக்கு நீதிமன்ற சமன் அனுப்பும், நான் நீதிமன்றத்தில் ஆஜரானேன். ஸோ வழக்கு நடவடிக்கை எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத அதுல இந்த செஷன் நம்ம பார்க்க வேண்டாம், பெஸ்ட் ஆஃப் டைம் ஆயிடும். ஓகே, ஸோ கோர்ட் ஃபீ 3%. இந்த 3% அப்படின்றது 2017 தான் அமெண்ட் ஆகுது. 2017க்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஃபார் தி ரெக்கவரி ஆஃப் மணி, அதாவது ஆன் ப்ராமிசரி நோட் அப்படின்றது 7.5% ஆஃப் தி சூட் வேல்யூஷன் அப்படின்னு இருந்துச்சு. சூட் வேல்யூஷன் தொகையில 7.5% நீதிமன்ற கட்டணமாக இருந்தது. ஆஃப்டர் 2017 அந்த தொகை 3% குறைக்கப்பட்டது. ஜூரிஸ்டிக்ஷன் அப்படின்னும் போது டிராயருடைய ஜூரிஸ்டிக்ஷன்ல ஃபைல் பண்ணலாம், அல்லது பேயுடைய ஜூரிஸ்டிக்ஷன்ல ஃபைல் பண்ணலாம், அல்லது டிரான்சாக்ஷன் எங்க நடந்ததோ அந்த இடத்துல ஃபைல் பண்ணலாம். அந்த காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயம் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் ஃபைல் பண்ணலாம். இது ப்ராமிசரி நோட்டு. ஸோ அடுத்ததா செக்
அப்படின்றதுக்கான வழக்கு நடைமுறையில் போகும்போது ஒரு விஷயம் கவனிச்சுக்கோங்க. அது கம்ப்ளைண்ட்டுக்காக ஆஜராகக்கூடிய அட்வொகேட்டா இருந்தாலும் சரி, அல்லது அக்யூஸ்டுக்காக, அதாவது நான் செக் கேஸ்ல பர்டிகுலரா சொல்றேன், அக்யூஸ்டுக்காக ஆஜராகக்கூடிய வழக்கறிஞராக இருந்தாலும் சரி, நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம், முக்கியமாக ஒரு டிஃபென்ஸ் கவுன்சில் செக் கேஸ்ல தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம், செக்ஷன் 138 ஆஃப் நெகோசியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட் இஸ் parallelly or equal to போக்சோ ஆக்ட். இதுவும் எங்கேயுமே இருக்காது. நம்ம நண்பர்கள் அதிகமா நம்ம ஒருத்தருக்கு ஷேர் பண்ணிக்க மாட்டோம். நெகோசியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட்ல டிஸ்ஆனர் ஆஃப் செக் அப்படின்ற அந்த ப்ரொசீஜர், அந்த குற்றவியல் நடைமுறையானது போக்சோ சட்டத்திற்கான நடைமுறைக்கு சமமான ஒரு நடைமுறை. எப்படி அப்படின்னா, நம்மளுடைய ஐபிசி அஃபென்ஸ் எல்லா குற்றச்சாட்டுகளை பொறுத்த வரைக்கும் தி பர்டன் ஆஃப் ப்ரூஃப் ஆல்வேஸ் லைஸ் ஆன் தி ப்ராசிக்யூஷன் சைடு. ஒரு காவல் நிலையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு வழக்கு நீதிமன்ற வழக்கு விசாரணைக்கு வரும்போது அரசு தரப்பு தான் குற்றச்சாட்டை சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நிரூபிக்கணும், சும்மா கூட நிரூபிக்க முடியாது. பியாண்ட் தி ரீசனபிள் டவுட் ப்ரூவ் பண்ணா மட்டும்தான் அங்க தண்டிக்கப்படுவாங்க. ஆனா போக்சோ கேஸ் இஸ் என்டையர்லி டிஃபரண்ட் ஃப்ரம் அதர் பீனல் ப்ரொவிஷன்ஸ். ஒரு போக்சோ ஆக்ட்ல வழக்கு பதிவு பண்ணப்பட்டா குற்றம் சாட்டப்பட்ட அந்த நபர் குற்றம் செய்தவரா தான் நீதிமன்றம் அனுமதிக்கும், until disprove the allegations or charge. அதாவது அவர் மீது வணையப்பட்ட அந்த குற்றச்சாட்டானது பொய் என நிரூபிக்கப்படாத வரையில் அவர் குற்றம் இழைத்தவராக தான் நீதிமன்றம் அனுமானித்துக் கொண்டு வழக்கு நடத்தும். அது மாதிரிதான் செக்ஷன் 138 ஆஃப் நெகோசியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்டின் படியான ஒரு டிஸ்ஆனர் ஆஃப் செக் ப்ரொசீடிங் அப்படின்றது until disprove the case, அவரு அந்த டிராயர் அந்த பேய ஏமாத்திட்டாரு, மோசடி பண்ணணுன்ற எண்ணத்தோட தான் அந்த காசோலையை வரைந்திருக்கிறாரு அப்படின்னு தான் நீதிமன்றம் அனுமானத்தில் எடுத்துக்கிறோம். அதைத்தான் செக்ஷன் 118 ஆஃப் என்ஐ ஆக்ட் சொல்லுது. அதை இன்னும் கொஞ்சம் டெப்தா பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ டிஃபென்ஸ் கவுன்சில் ஹூ ஆர் அப்பியரிங் ஆன் தி அக்யூஸ்ட் சைடு இன் தி என்ஐ ஆக்ட். ஸோ இதை மறக்கவே மறக்காதீங்க. குற்றச்சாட்டை டிஸ்ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய பர்டன் ஆல்வேஸ் ஆன் அக்யூஸ்ட் சைடு. இது மற்ற கிரிமினல் கேஸ் மாதிரி வராது. ஓகே, இப்போ செக்கான நடைமுறைன்னு பார்க்கும்போது நீதிமன்ற கட்டணம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஒரு காசோலை மோசடிக்கான வழக்குல காசோலை தொகை என்னவோ அந்த காசோலை தொகையில ப்ராமிசரி நோட்டை பொறுத்த வரைக்கும் 3%. அதுவே 2017 அமெண்ட்மெண்ட்டுக்கு பிறகு அதுக்கு முன்னாடி 7% இருந்துச்சு. இங்க காசோலை மோசடி வழக்குக்கான நீதிமன்ற கட்டணமானது முதல்ல பாத்தீங்கன்னா லட்சத்துக்கு 500 ரூபாய் அப்படின்னு இருந்துச்சு. எத்தனை லட்சமோ அத்தனை லட்சத்துக்கு 500 ரூபாய் ஆட் பண்ணிட்டே போக வேண்டியதான், அப்படி இருந்துச்சு. ஸோ ஆஃப்டர் 2017 கோர்ட் ஃபீ அமெண்ட்மெண்ட்ல செக் கேஸுக்கான கோர்ட் ஃபீ அப்படின்றது 0.5% ஆர் 10,000 விச் இஸ் ஹையர் அப்படின்றத பொறுத்து. சிமிலர் தான், ஒரு 5 லட்சம் ரூபாய் இருந்தா ஆஃப்டர் அமெண்ட்மெண்ட் பிஃபோர் அமெண்ட்மெண்ட் ரெண்டுமே 2,500 தான் கோர்ட் ஃபீ. 5 லட்சம் ரூபாய் காசோலைக்கு, அதாவது 0.5% இருந்தாலும் 2,500 ரூபாய் கோர்ட் ஃபீ வரும், அல்லது லட்சத்துக்கு 500 ரூபாய் இருந்தாலும் 2,500 தான் கோர்ட் ஃபீ வரும். ஆனா பிஃபோர் அமெண்ட்மெண்ட் ஒரு 1 கோடி ரூபாய் வழக்கா இருந்துச்சுன்னா இங்க 50,000 ரூபாய் கோர்ட் ஃபீ வரும் பிஃபோர் அமெண்ட்மெண்ட். ஆனா ஆஃப்டர் அமெண்ட்மெண்ட் 20 லட்சம் வரைக்கும் 10,000 ரூபாய் வருது இல்லையா, 20 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல அது என்ன தொகையாக இருந்தாலும் 10,000 ரூபாய் தான் நீதிமன்ற கட்டணம். 10,000 ரூபாய்க்கு மேல நீதிமன்ற கட்டணம் போக வாய்ப்பு இல்லை. 138 கேஸ்ல சொல்றேன். அடுத்ததான் ஜூரிஸ்டிக்ஷன், ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். என்ஐ ஆக்ட்ல ஜூரிஸ்டிக்ஷன் அப்படின்றது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். 2014 ஒரு கேஸ் வந்துச்சு. நம்ம எல்லாருக்குமே பிராக்டிசிங் அட்வொகேட் எல்லாருமே தெரிஞ்சிருக்கும். ஒருவேளை இங்க நம்ம இன்றைய வகுப்பு இருக்கக்கூடிய ஃப்ரெஷர்ஸ் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. தசரத் ரூப் சிங் ரத்தோட் வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா அப்படின்னு ஒரு கேஸ். தசரத் ரூப் சிங் ரத்தோட் வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா அப்படின்ற அந்த கேஸ்ல சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, ஸோ என்ஐ ஆக்ட்ல 138 கேசஸ் ஃபைல் பண்ணுவதற்கான ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஆல்வேஸ் டிராயர் பேங்கோட ஜூரிஸ்டிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாத்தினாங்க. அதற்கு முன்பாக
2014 ஆண்டுக்கு முன்பாக அக்கார்டிங் டு நெகோசியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட் there are 5 places can be filed. அதாவது ஒரு கம்ப்ளைண்ட் can be filed before 5 stations. அந்த 5 stations என்னென்ன, அந்த 5 places என்னென்ன அப்படின்றது டிராயரோட பிளேஸ் ஆர் பேயோட பிளேஸ் ஆர் டிராயி, அதாவது டிராயருடைய பேங்க் இருக்கு இல்லையா, அந்த பேங்க் இருக்கக்கூடிய பிளேஸ் ஆர் பேயி பேங்கோட பிளேஸ். ஒரு விஷயம் என்ன இருந்துச்சுன்னா where the statutory notice has been initiated. அந்த செக் டிசானர் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஸ்டேச்சுரரி நோட்டீஸ் அனுப்புற அந்த நடவடிக்கை எங்கே இருந்து துவங்கப்பட்டதோ அந்த இடத்துலயுமே கேஸ் ஃபைல் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு நடைமுறை இருந்துச்சு. இது 2014க்கு முன்னாடி வரைக்கும். 2014ல தசரத் ரூப் சிங் ரத்தோட் அப்படின்ற இந்த வழக்குல அக்யூஸ்டோட ஜூரிஸ்டிக்ஷன் மட்டும்தான், டிராயர் பேங்கோட ஜூரிஸ்டிக்ஷன் எந்த கோர்ட்டுக்கு வருதோ அந்த கோர்ட்ல மட்டும்தான் வழக்கு தாக்கல் பண்ணப்படும் அப்படின்ற ஒரு நடைமுறை கொண்டு வந்தாங்க. அதன்படியே நாடு முழுவதும் இருந்த அனைத்து காசோலை மோசடி வழக்குகளும் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் மாத்தி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாங்க. ஸோ பிராக்டிசிங்ல இருந்த அட்வொகேட்ஸுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். பட் 2015ல ஒரு அமெண்ட்மெண்ட். இந்த அமெண்ட்மெண்ட் எங்க வந்துச்சு அப்படின்னா செக்ஷன் 142 கிளாஸ் 2 ஆஃப் என்ஐ ஆக்ட்ல ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் வந்துச்சு. ஸோ எக்ஸாம் ஆஸ்பெக்ட்ல நோட் பண்ணிக்கோங்க. செக்ஷன் 142 கிளாஸ் 2ல there was a amendment in the year of 2015. என்ன அப்படின்னா 2014 தசரத் ரூப் சிங் ரத்தோடு வழக்குல ஏற்படுத்தப்பட்ட உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி அக்யூஸ்டோட ஜூரிஸ்டிக்ஷனை மட்டும்தான் ஃபைல் பண்ண முடியும் அப்படின்ற அந்த நடைமுறையை ஜூரிஸ்டிக்ஷனை மாத்தி எய்தர் டிராயர் பேங்க் அதாவது டிராயி, அந்த டிராயி பேங்க் அல்லது பேயி பேங்க், இந்த 2 இடத்துலயுமே தாக்கல் பண்ணிக்கலாம். இந்த 2 இடத்துல எங்க வேணாலும் தாக்கல் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு கொண்டு வந்தாங்க. இது பெண்டிங்ல இருந்த அனைத்து வழக்குகளுக்கும் பொருந்தும் அப்படின்னு தான் கொண்டு வந்தாங்க. அதன்படிக்க தற்போதைய நடைமுறைகளின்படி நம்ம பேங்க்ல கலெக்ஷன் போடுறோம் இல்லையா, இப்போ அபெக்ஸ்லா அகாடமிக்கு நான் கொடுத்த செக் வந்து டிசானர் ஆகுது அப்படின்னா அபெக்ஸ்லா அகாடமியோடைய பேங்க் எந்த ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இருக்கோ அங்க அவர் ஃபைல் பண்ணாலும் ஃபைல் பண்ணலாம், அல்லது என்னுடைய ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஃபைல் பண்ணாலும் ஃபைல் பண்ணலாம். இது தற்போதைய நடைமுறை. டேட் வைஸ் பார்க்கும்போது 15/6/2015ல 142 கிளாஸ் 2ல வந்துட்டு அமெண்ட்மெண்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ ஆக்ட் நம்பர் 26/2015. ஸோ மறக்காதீங்க, எக்ஸாம் ஆஸ்பெக்ட்ல இருக்கிறவங்க மறக்காதீங்க. அக்கார்டிங் டு தி கரண்ட் ப்ரொவிஷன் தி ஜூரிஸ்டிக்ஷன் டு ஃபைல் அ டிஸ்ஆனர் ஆஃப் செக் கம்ப்ளைண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா செக்ஷன் 142 கிளாஸ் 2ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது என்றைக்கு நடைமுறைக்கு வருது அப்படின்னா 15/6/2015 முதல் நடைமுறைக்கு வருது. எதன்படிக்கு நடைமுறைக்கு வருதுன்னா ஆக்ட் நம்பர் 26/2015. மறக்காதீங்க. ஸோ ஜூரிஸ்டிக்ஷன் பார்த்தாச்சு, நம்மளுக்கு கோர்ட் ஃபீ பார்த்தாச்சு. ஸோ 142 கிளாஸ் 2ல வந்து ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் பார்த்தோம். அடுத்ததா மிக முக்கியமான இன்னொரு அமெண்ட்மெண்ட் செக்ஷன் 143ல ஒரு இன்சர்ட் செக்ஷன் எனாக்ட் பண்ணாங்க. 143 கிளாஸ் ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. 143 கிளாஸ் ஏ என்ன, யாராவது தெரிஞ்ச செக்ஷன் தான், ஈஸியான செக்ஷன் தான், சொல்லுங்க. 143 கிளாஸ் ஏ இது வந்து 2018 அமெண்ட்மெண்ட். பவர் டு டைரக்ட் இன்டரிம் காம்பன்சேஷன் அப்படின்றது அதுக்கு 2018க்கு முன்னாடி செக் கேஸ்ல இன்டரிம் காம்பன்சேஷன் அப்படின்ற ஒரு நடைமுறையே கிடையாது. ஆனா 2018ல இந்த நியூ செக்ஷன் இன்சர்டேஷன் படிக்க இன்டரிம் காம்பன்சேஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் கொண்டு வந்தாங்க. செக்ஷன் 143 கிளாஸ் ஏ என்ன சொல்லுது அப்படின்னா வழக்குல கம்ப்ளைனன்ட் ரைட்ஸ் டு claim interim compensation from the accused side. அதுக்கு முன்னாடி காசோலை மோசடி வழக்குகள் அப்படி ஒரு நடைமுறையே கிடையாது. இது என்னைக்கு நடைமுறைக்கு வருது அப்படின்னா ஆக்ட் நம்பர் 20/2018 the effect from 1/9/2018. 1/9/2018 முதல் செக்ஷன் 143 கிளாஸ் ஏ மூலமாக இன்டரிம் காம்பன்சேஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நடைமுறைக்கு வருது. இந்த இன்டரிம் காம்பன்சேஷன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா மேக்சிமம்
20% ஆஃப் தி செக் அமௌண்ட். காசோலை தொகையில 20% தொகையை இன்டரிம் காம்பன்சேஷனா நீதிமன்றம் அனுமதிக்க முடியும். இந்த இன்டரிம் காம்பன்சேஷன் அப்ளிகேஷனை எப்போ ஒரு கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, எனி ஸ்டேஜ் ஆஃப்டர் டினைங் தி சார்ஜ். நீதிமன்றம் எதிரிக்கு சம்மன் அனுப்பின உடனே, எதிரி வந்த உடனே கம்ப்ளைண்ட் தரப்புல 143 கிளாஸ் ஏல 143A படிக்க இன்டரிம் காம்பன்சேஷன் கேட்டு பெட்டிஷன் போட முடியாது. ஸோ அவருக்கு காப்பி சர்வ் பண்ணி, இது சம்மரி ட்ரையல், அதனால சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ண மாட்டாங்க. இருந்தாலும் அவரை கொஸ்டின் பண்ணும் பேங்க் கோர்ட். நீங்க இந்த மாதிரி இவ்வளவு தொகைக்கு காசோலை கொடுத்து புகார்தாரரை ஏமாற்றியதா உங்க மேல வழக்கு தாக்கல் பண்ணிருக்காரு, என்ன சொல்றீங்கன்னு கேட்கும்போது அவர் அந்த குற்றச்சாட்டை ஒப்புக்கொண்டார் அப்படின்னா நம்ம 143A படிக்க இன்டரிம் காம்பன்சேஷன் கேட்டு பெட்டிஷன் போட முடியாது. ஆனா அதுவே அவர் குற்றச்சாட்டை மறுக்கும் பட்சத்துல எப்போ மறுக்கிறாரோ, மறுத்ததற்கு பிறகு தீர்ப்புக்கு முன்பாக எப்ப வேணாலும் 143A படிக்கு இடைக்கால காம்பன்சேஷன் இழப்பீடு கேட்டு அதாவது மனு தாக்கல் பண்ண முடியும். இது கண்டிப்பா 20% மேல போக முடியாது. 20% காசோலை தொகையில 20% உட்பட்ட தொகையை தான் கேட்க முடியும். நீதிமன்றம் அதை மே கிராண்ட் அப்படின்னு தான் இருக்கு. நீதிமன்றம் அதை அனுமதிக்கலாம், அனுமதிக்கணும் அப்படின்னு கிடையாது, அனுமதிக்கலாம். ஸோ இது 143A. ஸோ இடையில நம்ம கொஞ்சம் விஷயங்கள் மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம். செக்ஷன் 118 வந்து ப்ரெசம்ப்ஷன் ஆஃப் அந்த செகண்ட் என்னென்ன ஆஸ்பெக்ட்ல ப்ரெசம்ப்ஷன் பண்ணிக்கலாம் நீதிமன்றம் ஒரு வழக்கு நடவடிக்கையில அப்படின்ற விஷயங்கள் இருக்கும். 138 வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். 138 அது பார்க்கணும். இப்போ ஒரு காசோலை வழக்கு தாக்கல் பண்ணும்போது அதற்குண்டான நீதிமன்ற கட்டணம் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் பார்த்தோம். ஆனா ஸ்டேச்சுட்டரி நோட்டீஸ், டிமாண்ட் நோட்டீஸ்னு சொல்லுவோம். ஸ்டேச்சுட்டரி நோட்டீஸ் அப்படின்னு சொல்லி மேண்டட்டரியா இருக்கக்கூடிய ஒரு சில நடைமுறைகள் காசோலை வழக்குகளுக்கு இருக்கு. அதாவது நெகோசியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்டின் படிக்க வரக்கூடிய செக்குக்கு மட்டும்தான் அது இருக்கு. ப்ராமிசரி நோட்டுக்கு ஸ்டேச்சுட்டரி நோட்டீஸ் வந்துட்டு நாட் அ மேண்டட்டரி. ஆனா காசோலையை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டேச்சுட்டரி நோட்டீஸ் இஸ் மஸ்ட். ஸோ அதன் படிக்க அந்த 138 அந்த விஷயங்களையும் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு வந்துருவோம். அதற்கு முன்னாடி கண்டிப்பா ஒரு 4 பேராவது எனக்கு ஆன்சர் பண்ணணும். இப்போ நம்ம கவர்மெண்ட் எதர் ஸ்டேட் கவர்மெண்டா இருக்கட்டும் அல்லது சென்ட்ரல் கவர்மெண்டா இருக்கட்டும், ஒரு சடனா ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டடா சடனா நாளைக்கு ஒரு நாள் விடுமுறை அறிவிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. விடுமுறை அறிவிக்கிறது எந்த சட்டத்தின் படிக்க விடுமுறை அறிவிப்பாங்க தெரியுமா? ஜிஓ பாஸ் பண்ணுவாங்க. ஜிஓ பாஸ் பண்ணி ஒரு சட்டத்தின் கீழே தான் நாளைய தினத்தை பொது விடுமுறையா அறிவிப்பாங்க. அது எந்த சட்டத்தின் கீழே அனுமதிப்பாங்க, எந்த சட்டத்தின் கீழே பொது விடுமுறை அறிவிப்பாங்க? நெகோசியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்டின் படி தான் அரசு வந்துட்டு திடீரென எதிர்பாராத விதமாக வரக்கூடிய பொது விடுமுறைனால அறிவிக்கிறாங்க. ஏன் எத்தனையோ சட்டங்கள் இருக்கு. கான்ஸ்டிடியூஷன் படிக்க அறிவிக்கலாம், சிஆர்பிசி படிக்க அறிவிக்கலாம், சிபிசி படி அறிவிக்கலாம். எதற்காக நெகோசியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் படிக்க பொது விடுமுறை அறிவிக்கப்படுது? சார் நீங்களே சொல்லுங்க சார். எதற்காக அரசு அறிவிக்கப்படக்கூடிய எதிர்பாராத பொது விடுமுறையானது ஏதாவது டியூஸ் அந்த அன்னைக்கு ஃபால் ஆச்சுன்னா, பேமெண்ட் டியூஸ் ஃபால் ஆச்சுன்னா that will get postponed, that is permitted. Is it correct? Yes. So either practicing advocate இருந்தாலும் சரி ஆர் ஜுடிஷியரி பிராக்டிசிங் ஆஸ்பிரண்ட் இருந்தாலும் சரி, நம்ம எல்லாரும் கவனத்தில் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம், அரசு தரப்புல எதிர்பாராத விதமாக அறிவிக்கக்கூடிய பொது விடுமுறையானது இந்த ஆக்டின் படி தான் அறிவிக்கப்படும். நீங்க இனிமே உங்க கோர்ட் சடனா எனக்காவது ஒரு நாள் லீவ் விடும்போது ஒரு சர்க்குலர் வரும் இல்லையா, அந்த சர்க்குலரை பாருங்க. நெகோசியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட் 1882 படி நாளைய தினம் பொது விடுமுறையாக அறிவிக்கப்படுகிறது அப்படின்ற அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல தான் இங்கிலீஷ்ல இருக்கும். எதற்காக அப்படின்னா, ஒரு ப்ராமிசரி நோட்டா இருந்தா 3 ஆண்டுகள் அதற்கான காலம். அதுவே ஒரு காசோலையாக இருந்தா 3 மாதங்கள்னு சொல்றோம் இல்லையா. இப்போ என்னுடைய காசோலையானது நான் எனக்கு ஒருத்தர் கொடுத்துருக்காரு. அந்த காசோலை வந்துட்டு 15/7/2025 15/4 வச்சுக்கோங்க. 15/4/2024 வச்சுக்கோங்க. நாளைக்கு சண்டே, அதனால விட்டுருங்க. ஒருவேளை நாளைக்கு மண்டேவா இருக்கும் பட்சத்துல
நாளைக்கு திடீர்னு பொது அறிவிப்பு அறிவிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா நான் ஒரு சோம்பேறி, நான் நாளைக்கு பாத்துக்கலாம், நாளைக்கு கலெக்ஷன் போடுவோம் அப்படின்ற எண்ணத்துல இருந்திருப்பேன். திடீர்னு நாளைக்கு பொது அறிவிப்பு ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, அதாவது பொது விடுமுறை அறிவிப்பு ஆயிடுச்சுன்னா என்னுடைய காசோலையானது நாளைக்கு எக்ஸ்பயர் ஆயிடும். அப்போ நான் சஃபர் ஆகக்கூடாது இல்லையா? ஸோ அதனால எத்தனையோ விஷயங்கள்ல லிமிடேஷன் இருக்கு. அங்கெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காவே வந்துட்டு ஆக்ட் வந்து கிளியரா சொல்லியிருப்பாங்க. இஃப் தி எக்ஸ்பிரேஷன் டேட் இஸ் சண்டே ஆர் எனி அதர் பப்ளிக் ஹாலிடே அப்படின்னா தி நெக்ஸ்ட் ஒர்க்கிங் டே வில் பி லாஸ்ட் டே அப்படின்றது ஒரு வழக்கமா நடைமுறையா இருக்கும். ஆனா இந்த நெகோசியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட்ல மட்டும் இந்த மாதிரியான ஒரு பொது விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருந்தாலே ஒழிய அந்த கால நீட்டிப்பு கிடையவே கிடையாது. அதனால லிமிடேஷன் ஆஸ்பெக்ட்ல நம்ம அதை எப்பவுமே கேர்ஃபுல்லா அவேரா இருக்கணும். ஒரு ஆவணம், ஒரு மாற்றுமுறை ஆவணத்தின் கடைசி நாளானது ஞாயிற்றுக்கிழமையாக அல்லது ஒரு அரசு விடுமுறை நாள்ல வந்துருச்சு அப்படின்னா அதற்கு அடுத்த வேலை நாள் தான் அந்த அந்த ஆவணத்திற்கான கடைசி நாள்னு மனசு வச்சுக்கோங்க. அதன் காரணமாக தான் அரசு அறிவிக்கக்கூடிய பொது விடுமுறை இந்த சட்டத்தின்படி அறிவிக்கப்படும். ஓகே, இப்போ செக்ஷன் 180 சில விஷயங்கள் மட்டும் பார்த்துட்டு 138 போயிடலாம். 2014 ஒரு அந்த ஜூரிஸ்டிக்ஷன் வந்துட்டு அக்யூஸ்டோடைய, அதாவது டிராயர் பேங்கோட ஜூரிஸ்டிக்ஷன் தான் ஃபைல் பண்ணணும்னு ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்துச்சுன்னு சொன்னேன் இல்லையா? அந்த சைட்டேஷன் மோடு தேவைப்படுறவங்க பிடிச்சுக்கோங்க. தசரத் ரூப் சிங் ரத்தோட் வெஸ்டர்ன் ஸ்டேட் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா, சைட்டேஷன் மோடு AIR 2014 SC 3519. AIR All India Reports 2014 year, SC means Supreme Court 3519. Equivalent citation Supreme Court bracketல 9 SCC 129. இது வேணும்னா இந்த சைட்டேஷன் மோடு வேணா நான் அட்மின் சார் வந்து சைட்டேஷன் மோடு நான் அனுப்பிடுறேன், அவர்கிட்ட கேட்டு வாங்கிக்கோங்க. ஸோ செக்ஷன் 118 படிக்க ஒரு நெகோசியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல நீதிமன்றம் அனுமானித்துக் கொள்ளக்கூடிய சூழ்நிலைகள் என்னென்னன்றதை பார்த்துக்கலாம். இந்த செக்ஷன் 118 அப்படின்றது மேம் ஒருத்தவங்க ஆன்சர் பண்ணாங்க. செக்ஷன் 20ல அந்த அந்த ஆவணத்தை வரைந்தவர் கையொப்பம் மட்டும் இருந்தாலே போதும், மற்ற விஷயங்களை நிரப்பிக் கொள்வதற்கு அவர் வந்துட்டு மறைமுகமான ஒரு அனுமதி கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுமானிக்கலாம் அப்படின்ற விஷயம் இருக்குல்ல, அதுங்க இந்த 118 தான் அது விளக்கப்படுது. எப்படி விளக்கப்படுது அப்படின்னா, ஒரு 6 விஷயங்களுக்கு நீதிமன்றம் அனுமானிக்கலாம், சட்டம் வந்து அதுக்கு அனுமதிக்குது. என்னென்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, நம்பர் 1 presumption of consideration. எவ்ரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கன்சிடரேஷன் இருக்கும். ஒரு தொகை, ஒரு கடனுறுதி ஆவணம் ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்பட்டதா இருந்தாலும் சரி, இல்ல ஒரு காசோலையாக இருந்தாலும் சரி, அந்த ஆவணம் must be made for discharge a legally enforceable debt. இது வந்து லீகல் டைம்ல சொல்லக்கூடிய வார்த்தை. நம்ம டிராஃப்டிங் ஏற்படுத்தினாலும் சரி, ஒரு புகார்தார தரப்புல அல்லது பேய் தரப்புல ரெக்கவரி ஆஃப் மணிக்கு நம்ம சூட் ரெடி பண்ணாலும் சரி, அல்லது வந்து கிரிமினல் கம்ப்ளைண்ட் ரெடி பண்ணாலும் சரி, யூ ஹேவ் இஸ்யூட் தி செக் டு டிஸ்சார்ஜ் யுவர் லீகலி என்ஃபோர்ஸபிள் டெப்ட் ஆஃப் சம் ஆஃப் ரூபீஸ் சோ அண்ட் சோ அப்படின்ற வார்த்தை அங்க இருக்கணும். இதுவே ப்ராமிசர் நோட்டா இருந்துச்சுன்னா இந்த இந்த கடனுறுதி ஆவணத்துக்கான மறுபயன் தொகையை நீங்க திருப்பி செலுத்தும் விதமாக இந்த கடனுறுதி ஆவணத்தை நீங்க எனக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்தீங்க அப்படின்ற வாசகம் அங்க இருக்கணும். டிஸ்சார்ஜ் a legally enforceable debt அப்படின்ற வார்த்தை ரொம்ப ரொம்ப மஸ்டான வார்த்தை. ஸோ அதன்படிக்க ஒரு ஆவணம் ஏற்படுத்தணும்னா அந்த ஆவண தொகைக்கு ஒரு மறுபயன் இருக்கணும்ல, அதுதான் கன்சிடரேஷன் அப்படின்னு லீகல் டைம்ல சொல்லப்படுது. presumption ஆஃப் கன்சிடரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் கையொப்பம் இருக்கு, ஒரு ஆவணம் இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஆவணத்திற்கு மறுபயனாக ஏதோ ஒரு விஷயத்த அவர் வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி நீதிமன்றம் அனுமானிச்சு. இந்த கன்சிடரேஷனை கண்டிப்பா நிரூபிக்கணும், நிரூபிச்சாதான் நான் வந்து லயபிள் ஆவேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டிஃபென்ஸ் நம்ம எடுக்கவே முடியாது. அதுதான் போக்சோ சட்டத்தின் கீழாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஒரு குற்றவாளிக்கு இவர் தான் இந்த சட்டத்தை, இந்த குற்றத்தை செஞ்சாருன்னு சொல்லி நிரூபிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் எப்படி இல்லையோ, அதே மாதிரிக்கு இங்க இந்த மறுபயனை நிரூபிக்க வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு அந்த பேய்க்கு கிடையாது. நீதிமன்றம் ஷால் ப்ரொசீட், மே ப்ரொசீட் கிடையாது, ஷால் ப்ரொசீட். அடுத்ததா as to date, presumption as to date. இல்ல நான் வந்துட்டு பிளாங்க் நோட்டு தான் கொடுத்தேன்,
ப்ராமிசரி நோட்டை வந்துட்டு நான் வந்து பிளாங்க் நோட்ல தான் கையெழுத்து போட்டேன், அதை அவங்களா எழுதிக்கிட்டாங்க, தேதி அவங்களா போட்டுக்கிட்டாங்க, காசோலை வந்துட்டு அவரா தேதி போட்டுக்கிட்டாரு, இப்படி ஒரு டிஃபென்ஸ் எடுக்க முடியாது. உதாரணத்துக்கு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ப்ராமிசரி நோட்டு கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துருப்போம், ஆனா பிளாங்க் நோட்டை கொடுத்துருப்போம். நம்ம டிஃபென்ஸ் எடுக்கலாம், நான் கடன் வாங்கினது உண்மை, திருப்பி செலுத்த வேண்டி இருக்கிறது உண்மை, ஆனா இந்த ப்ராமிசரி நோட்டு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏற்படுத்தி கொடுத்துட்டேன், பட் பிளாங்க் நோட்டா கொடுத்தேன், இப்ப கையெழுத்து போட்டிருக்காரு அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா நம்ம தோத்து போயிருவோம். இட்ஸ் நாட் அ வேலிட் டிஃபென்ஸ். ஸோ அங்கதான் கோர்ட் ஷால் பிரஸ்யூம் டு டேட் அப்படின்றாங்க. கையெழுத்து உண்மையாக இருக்கும் பட்சத்துல அந்த ஆவணத்தில் இருக்கப்பட்ட தேதியில தான் அந்த ஆவணம் ஏற்படுத்தப்பட்டது அப்படின்றத நீதிமன்றம் அனுமானிச்சுக்கலாம் அப்படின்றாங்க. அனுமானிக்கணும் அப்படின்றாங்க. அனுமானிக்கலாம்னு சொன்னா தப்பு, அனுமானிக்கணும் அப்படின்றாங்க. அடுத்து 3வது, as to time of acceptance, அதை ஏற்றுக்கொண்ட அந்த நேரத்தையும் நீதிமன்றம் அனுமானிச்சுக்கணும் அப்படின்றாங்க. 4வது, as to time of transfer, அந்த டிரான்ஸ்பருக்கு உண்டான அந்த காலத்தையும் நீதிமன்றம் அனுமானிக்கணும் அப்படின்றாங்க. as to order of endorsements, என்டாஸ்மெண்ட்னு சொல்றோம்ல, அதுதான் endorsements அப்படின்றாங்க. அண்ட் as to stamps, அது சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய முத்திரை தாள்களையும் நீதிமன்றம் அனுமதிச்சுக்கலாம் அப்படின்றாங்க. அண்ட் லாஸ்ட் ஒன், தி ஹோல்டர் இஸ் எ ஹோல்டர் இன் டியூ கோர்ஸ். ஒரு ப்ராமிசரி நோட் நான் அபெக்ஸ் லா அகாடமிக்கு கொடுத்த அந்த ப்ராமிசரி நோட்டை, நான் வந்து பிளாங்கா கொடுத்த அந்த நோட்டை அட்மின் சார் வந்து வசந்த் சார் கையில கொடுத்துறாரு. ஒரு அவசர தேவைக்காக அபெக்ஸ் லா அகாடமி வந்து வசந்த் சார் கிட்ட ஒரு 1 லட்ச ரூபா வாங்கியிருப்பாங்க. சார் இந்த மாதிரி தங்கப்பாண்டியன் அட்வொகேட் எனக்கு வந்துட்டு 1 லட்ச ரூபா தர வேண்டியிருக்கு, அவர் எனக்கு இந்த ப்ராமிசரி நோட்டை சைன் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு, இதை நீங்க வச்சுக்கோங்க, தங்கப்பாண்டியன் வந்து இந்த ப்ராமிசரி நோட்டை கேன்சல் பண்ண வரும்போது நான் உங்களுக்கு பே பண்ண சொல்லிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு என்டாஸ்மெண்ட் படிக்க அவர் அங்க மாற்றலாம், அல்லது என்டாஸ்மெண்ட் இல்லாமையும் மாற்றலாம். அங்கதான் சொல்றாங்க, தி ஹோல்டர் இஸ் எ ஹோல்டர் இன் டியூ கோர்ஸ். இங்க ஹோல்டர் யாரு? நான் அபெக்ஸ் லா அகாடமிக்கு தான் கொடுத்தேன், ஆனா இப்போ ரைட் நவ் அந்த டாக்குமெண்ட் வசந்த் சார் கையில இருக்கு அப்படின்னா இங்க ஹோல்டர் மிஸ்டர் வசந்த். ஸோ அவரு ஒரு டியூ கோர்ஸ்ல தான் இந்த இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை அவர் பொசிஷன்ல வச்சிருக்காரு அப்படின்னு அனுமானிச்சுக்கணும் அப்படின்றாங்க. நான் அபெக்ஸ் லா அகாடமி கொடுத்த டாக்குமெண்ட்டை வசந்த் சார் வந்து வச்சிருக்கிறது சட்டமுரணானது, இது ஒரு குற்றச்செயல் அப்படின்னு நான் ஒரு டிஃபென்ஸ் எடுக்கவே முடியாது, நான் ஒரு கவுண்டர் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுக்கவே முடியாது. பிகாஸ் நீதிமன்றம் அதை அனுமானிக்கணும் அப்படின்னு சட்டம். இப்போ இந்த ஹோல்டர் இன் டியூ கோர்ஸ் அப்படின்றது நம்ம எக்ஸ்பிளனேஷன்ல விடுபட்டுருச்சு. ஹோல்டர் இன் டியூ கோர்ஸ் அப்படின்னா உரிமை மாற்றி கொடுக்கப்பட்ட நபர், சட்டப்படியாக அந்த டிரான்ஸ்பரபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இன்னொரு நபருக்கு கைமாறி இருக்குன்னு அர்த்தம். இப்ப இந்த சொன்ன உதாரணத்தை படிக்க அபெக்ஸ் லா அகாடமிக்கு நான் 1 லட்ச ரூபாய் கடன் வாங்கியிருக்கேன், நான் அவருக்கு திருப்பி செலுத்தணும் போகும்போது, சார் என்னோட அவசர தேவைக்காக நான் வசந்த் சார் கிட்ட 1 லட்ச ரூபாய் வாங்கியிருக்கேன், நீங்க அவர்கிட்ட செலுத்தி அந்த நோட்டை ரத்து பண்ணிக்கோங்கன்னு அபெக்ஸ் லா அகாடமி சொல்லும் பட்சத்துல நான் அந்த தொகையை வசந்த் சாருக்கு பே பண்றேன் அப்படின்னா அப்படியும் முடிஞ்சுக்கிறோம். இங்க வசந்த் சார் தான் ஹோல்டர் இன் டியூ கோர்ஸ். வசந்த் சார் அவருடைய அவசர தேவைக்காக இன்னொருத்தர்கிட்ட கடன் வாங்கி அந்த டாக்குமெண்ட்டை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுனா பண்ணலாம், பண்ணிக்கிட்டே போகலாம். எப்போ வரைக்கும்? அந்த டாக்குமெண்ட் வேலிட் டேட்டுக்குள்ள இருக்கிற வரைக்கும். அந்த வேலிட் டேட் எக்ஸ்பயர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இட்ஸ் டேட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், அந்த டாக்குமெண்ட்டுக்கு வேலிட் கிடையாது, லீகல் வேலிடிட்டி கிடையாது, அது என்ன பவுண்ட் பண்ணாது. ஓகே, இப்போ 118 பர்பஸ். அடுத்ததா செக்ஷன் 138 வந்துருங்க. இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட்ல வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா செக்ஷன் 138 தான். 138 ஏன் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா, காசோலை அப்படின்ற அந்த செக் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா 2003 அமெண்ட்மெண்ட்ல தான் இன்செர்ட் பண்ணப்படுதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா? அதுக்கு முன்னாடி வந்து இது செக்ஷன் 2ல தான் இருந்திருக்கு. செக்ஷன் 2ல செக் அப்படின்றதுக்கு ஒரு டெஃபினிஷன் கிளாஸ் மட்டும்தான் இருந்திருக்கு. அது வரைக்கும் செக்ஷன் 6 அப்படின்ற ஒரு செக்ஷனே கிடையாது. அதற்கு பிறகு 1/4/1989 ஆக்ட் நம்பர் 66 ஆஃப் 1988. ஸோ எக்ஸாம் ஓரியன்டா எழுதுறவங்க டேட் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஆக்ட் நம்பர் 66 ஆஃப் 1988
with the effect from 1st April 1989. அன்னைக்கு வந்த அந்த அமெண்ட்மெண்ட் படிக்கதான் செக்ஷன் 138ல இருந்து 142 வரைக்குமான அந்த 138, 139, 140, 141, 142 அந்த 5 பிரிவுகள் இன்செர்ட் பண்ணப்படுது. 1989 ஏப்ரல் 1க்கு முன்னாடி வரைக்கும் காசோலை டிசானர் ஆகுது அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் அ பனிஷபிள் அஃபென்ஸ். பட் 1/4/1989 தேதிக்கு பின்னாடிதான் ஒரு காசோலை டிசானர் ஆகுது அப்படின்றது பனிஷபிள் அஃபென்ஸ் அப்படின்ற விஷயத்துக்கே வருது. ஓகே, ஸோ சாப்டர் 17 அப்படின்றதுதான் செக்ஷன் 138ஓட அந்த சரத்து. சாப்டர் 17 அப்படின்றது இந்த 66வது சட்டம் 1988ல வந்த இன்சர்டேஷன் படிக்க 1/4/1989 முதல் நடைமுறைக்கு வருதுன்னு பாக்குறோம் இல்லையா. இதுல இந்த சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்த போது காசோலை மோசடிக்கான அதிகபட்ச தண்டனையானது 1 ஆண்டு தண்டனை, 1 ஆண்டு சிறை தண்டனை தான் இந்த சட்டம் வந்தது. ஆனா தற்போதைய நடைமுறையின்படி அப் டு 2 years இம்ப்ரிசன்மெண்ட். இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். ஓகேவா. அண்ட் பெனால்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது டபுள் டைம் ஆஃப் தி செக் அமௌண்ட், காசோலை தொகையில 2 மடங்கு வரைக்கும் அபராதம் விதிக்க முடியும். வழக்கமா செக்ஷன் 30 ஆஃப் சிஆர்பிசி படிக்க ஒரு நீதிபதி, ஒரு ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு உண்டான அந்த அதிகாரமானது முதல்ல 5000 ரூபாய் வரைக்கும் அபராதம் விதிக்கலாம் 2005க்கு முன்னாடி வரைக்கும். ஆஃப்டர் தட் அமெண்ட்மெண்ட் படி தற்போது 10,000 ரூபாய் வரைக்கும் அபராதம் விதிக்க முடியும். ஆனா செக்ஷன் 138ல மட்டும்தான் ஒரு குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர் காசோலை தொகை என்னவோ காசோலை தொகையில 2 மடங்கு வரைக்கும் அபராதம் விதிக்க முடியும். இந்த என்ஐ ஆக்ட் தவிர வேற எந்த ஒரு ஆக்டுக்கும் இப்படி ஒரு ஸ்பெஷல் கிடையாது. நீதிபதிக்கு இவ்வளவு தொகை அபராதம் விதிப்பதற்கான அதிகாரம் வழங்கப்படது. நம்ம கோர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் தான் a competent court for try the NI Act cases under section 138. If it is a metropolitan அப்படின்னா மெட்ரோபாலிட்டன் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. ஆக்ட்ல புக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட் அப்படின்னு இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட்ன்றது நம்ம ஊர்ல நடைமுறையில இல்ல. ஸோ ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட். செகண்ட் கிளாஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட்லாம் சொல்லுவாங்க, அதெல்லாம் ரெவன்யூ ஆஃபீஸர்ஸ் இருக்காங்கல்ல, அவங்க தான் செகண்ட் கிளாஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட். எய்தர் தாசில்தார் அண்ட் ஆர்டிஓ, they are called as a second class magistrate. So judicial magistrate are the first class magistrate according to our IPC, CRPC இதுல சொல்லப்பட்டிருக்க அந்த first class judicial magistrate. ஓகே, ஆக்ட் வந்தப்போ 138 படிக்க 1 வருஷம் தண்டனை அப்படின்றது எப்போ 2 ஆண்டுகள் தண்டனையா மாறுது அப்படின்னா 6/2/2003 முதல் பனிஷ்மெண்ட் ஆனது 2 ஆண்டுகளாக உயர்த்தப்பட்டிருக்கு. அது ஆக்ட் நம்பர் 55 ஆஃப் 2002. 55 ஆஃப் 2002ல தான் 6/2/2003 முதல் காசோலை மோசடிக்கான தண்டனை 2 ஆண்டுகளாக உயர்த்தப்பட்டிருக்கு. இப்போ 138ல நான் அபெக்ஸ் அகாடமில வாங்கின கடனுக்கு திருப்பி செலுத்தும் வகையில கொடுத்த காசோலை என்னோட அக்கௌண்ட்ல பணம் இல்லைன்னு சொல்லி டிசானர் ஆயிடுச்சு. இப்ப அபெக்ஸ் அகாடமி என் மேல ஒரு காசோலை மோசடி வழக்கு தாக்கல் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன நடைமுறை அப்படின்றத ஜூரிஸ்டிக்ஷன் கோர்ட் ஃபீஸ் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். அவர் ஊர்ல தாக்கல் பண்ணலாம், என் ஊர்லயும் தாக்கல் பண்ணலாம். இப்ப அவர் ஊர்லயே தாக்கல் பண்றாரு. அந்த புகாரானது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங், நோ கோர்ட் கேன் டேக் காக்னிசன்ஸ் unless by a written complaint by the payee. புகார்தாரரால 138 பிரிவின் கீழாக ஒரு எழுத்து மூலமான புகாராக இல்லாத பட்சத்துல எந்த நீதிமன்றமும் வழக்கு விசாரணைக்கு எடுக்கக்கூடாதுன்றாங்க. இது ஏன் எழுத்து மூலமான புகார் அப்படின்றது இங்க மேண்டட்டரியா சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா செக்ஷன் 154 சிஆர்பிசி என்ன சொல்லுது, கம்ப்ளைண்ட் கேன் பி எய்தர் ரிட்டன் ஆர் ஓரல் அப்படின்னு. ஒரு முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்படுவதற்கான புகாரானது வாய்மொழியாக இருக்கலாம், எழுத்து மூலமாக இருக்கலாம். ஆனா இங்க செக்ஷன் 138 ஆஃப் நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட் வாட் says mean a written complaint is mandatory.
எழுத்து மூலமான புகாரின் பேர்ல தான் நீதிமன்றம் வழக்கு விசாரணைக்கு எடுக்க முடியும் அப்படின்றாங்க. இது ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன். செகண்ட் கண்டிஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கண்டிஷன், ஸ்டேட்ஸ்டரி நோட்டீஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு. இப்போ அபெக்ஸ் அகாடமி கலெக்ஷன் போட்ட அந்த செக் என்னோட அமௌண்ட்ல இன்சபிஷியன்ட் ஃபண்டுன்னு சொல்லி ரிட்டர்ன் டிஸ்ஆனர் ஆயிடுது அப்படின்னா, டிஸ்ஆனர் ஆன விஷயத்த எனக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டியது கட்டாயமான நடைமுறை. எனக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பி நான் கொடுத்த காசோலை அங்க டிஸ்ஆனர் ஆயிடுச்சுன்ற விஷயத்த எனக்கு தெரியப்படுத்தாம அவங்க கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் பண்ணாங்க அப்படின்னா, that complaint is liable to be dismissed. It's a vague complaint. It's a invalid complaint. ஏன் அப்படின்னா ஸ்டேட்ஸ்டரி நோட்டீஸ் அப்படின்றது மேண்டட்டரியா சொல்லப்பட்டிருக்கு 138 கிளாஸ் 2ல. அந்த ஸ்டேட்ஸ்டரி நோட்டீஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, within 30 days from the date of return of the check. என்னுடைய கடனை திருப்பி செலுத்தும் வகையில டு டிஸ்சார்ஜ் மை லீகலி என்ஃபோர்ஸபிள் டெப்ட் நான் இஷ்யூ பண்ண அந்த செக்கானது டிஸ்ஆனர் ஆயிருக்கும் பட்சத்துல வித்தின் 30 days from the திருப்பப்பட்ட 30 நாட்களுக்குள்ளாக அபெக்ஸ் அகாடமி எனக்கு வந்துட்டு காசோலை திருப்பப்பட்ட விவரத்தை குறிப்பிட்டு எனக்கு அறிவிப்பு அனுப்பணும். காசோலை தொகையை திருப்பி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி இருக்கணும்னு கட்டாயம் கிடையாது. நீங்க கொடுத்த காசோலை திருப்பப்பட்டிருக்கு அப்படின்ற விஷயத்தை உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துற அப்படின்னு சொல்லணும். அதனால இந்த நோட்டீஸை பெற்றுக்கொண்ட 30 நாட்களுக்குள்ளாக நீங்கள் காசோலை தொகையை திருப்பி தர வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நோட்டீஸ்ல சங்கதி இருக்கும். அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் என்ஐ ஆக்டின் படிக்க ஒரு கிரிமினல் ப்ரொசீஜருக்கு அடுத்த இப்போ இன்னைக்கு நேற்று டேட்டுக்கு நான் செக் கொடுத்துருக்கேன் சார், நேற்று கலெக்ஷன் போட்டாங்க, இன்னைக்கு ரிட்டர்ன் ஆயிடுச்சு, அவருக்கு ரிட்டர்ன் ஆன விஷயம் தகவல் தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ 13/7/2024 என்னுடைய காசோலை திருப்பப்பட்ட அந்த விஷயத்தை குறிப்பிட்டு வித்தின் 30 days from the date of return அப்படின்னா, ஸோ இன்னையில இருந்து 30 நாட்களுக்கு உள்ளாகும். ஸோ அப்போ 12/8/2024 முன்பாக அந்த ஸ்டேட்ஸ்டரி நோட்டீஸை அபெக்ஸ் லா அகாடமி எனக்கு போஸ்ட் பண்ணிருக்கணும். அவங்க நாளைக்கே அனுப்பி அது எனக்கு ஒரு மாசம் வராம லேட் ஆனா கூட அவர் தரப்புல டிஃபால்ட் வராது. ஆனா வித்தின் 30 days from the date of ரிட்டர்ன்ல அவர் நோட்டீஸ் அனுப்பல அப்படின்னா வழக்கு தாக்கல் செய்வதற்கான உரிமையை அவரை இழந்துடுவார். So this is very, very mandatory provision according to Negotiable Instrument Act. Section 138, Class 2. Statutory notice must be initiated. அந்த நோட்டீஸ் சர்வ் ஆகணும், ரிட்டர்ன் ஆனா என்ன மாதிரி அதெல்லாம் வந்து வேற விஷயம். ஸோ ஸ்டேச்சுட்டரி நோட்டீஸ் மஸ்ட். முதல்ல இந்த சட்டம் வந்தப்போ பாத்தீங்கன்னா, அதாவது 1989 இந்த பிரிவு கொண்டு வந்தாங்களே, கொண்டு வரும்போது வித்தின் 15 days from the date of return அப்படின்னு தான் ஆக்ட் இருந்துச்சு. ஆனா 6/2/2003 முதல் அந்த 15 days அப்படின்றது 13 days ஆக்கிட்டாங்க. இப்போ இன்னைக்கு ரிட்டர்ன் ஆன அந்த செக்குக்கு அவங்க நாளைக்கு எனக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பிடுறாங்க. அவங்க அனுப்புற அந்த நோட்டீஸ்ல எனக்கு ஸ்டேச்சுட்டரி டைம் கொடுத்தாங்க, எய்தர் ஃபார் ரிப்ளை ஆர் ரீபேமெண்ட். அவங்க கொடுத்த அந்த அறிவிப்புக்கு நான் பதில் அறிவிப்பு கொடுப்பதற்கோ அல்லது பணத்தை திருப்பி செலுத்துவதற்கோ எனக்கு அவகாசம் கொடுக்கணும். அந்த அவகாசமானது 15 நாட்கள் அவகாசம். வித்தின் 30 days from the date of ரிட்டர்ன்ல நோட்டீஸ் அனுப்பணும். அப்படி அனுப்புற நோட்டீஸ் நான் நோட்டீஸை பெற்றுக்கொண்டதுல இருந்து 15 நாட்கள் எனக்கு கால அவகாசம் கொடுத்துருக்கணும். So you have to repay the amount or reply within 15 days from the date of receipt of this notice அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ 15 நாள்ல நான் வந்துட்டு நீங்க பொய்யான சங்கதிகளோட இந்த வழக்கு நடவடிக்கை தொடங்கி இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு பொய்யான சங்கதியோட ஒரு பதில் அறிவிப்பு கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. பதில் அறிவிப்பு கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா இந்த 15 days எக்ஸ்பயர் என்னைக்கு ஆகுதோ அதுல இருந்து 30 daysக்குள்ளாக அவர் அந்த வழக்கை அந்த புகாரை உரிய நீதிமன்றத்துல தாக்கல் செய்கிறது. இது 3வது மிக முக்கியமான நடைமுறை. இந்த 3வது முக்கியமான நடைமுறை 138ல சொல்லப்பட்டிருக்காது.
அது எங்க சொல்லப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னா செக்ஷன் 142ல சொல்லப்பட்டிருக்கும். அதாவது நோட்டீஸ் கொடுத்தாச்சு, ஸ்டேச்சுரி நோட்டீஸ்ல கொடுத்த 15 days டைம் எக்ஸ்பயர் ஆயிருச்சு, இருந்தாலும் நான் அவருக்கு பதிலும் கொடுக்கல, பணமும் திருப்பி செலுத்தாத பட்சத்துல புகார் தாக்கல் செய்யப்பட வேண்டிய அந்த மேண்டட்டரி பீரியட் 30 நாள் அப்படின்றது செக்ஷன் 142ல சொல்லப்பட்டிருக்கும். ஸோ நான் புகார் கொடுக்கணும்னு அதாவது நான் பதில் நோட்டீஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு எந்த ஒரு கட்டாயமும் கிடையாது. எப்படி 313 கொஸ்டின்ல அக்யூஸ்ட் ஹேஸ் ரைட் டு கீப் மம் ஹிஸ்செல்ஃப் அப்படின்ற ஒரு லிபர்ட்டி இருக்கோ, நீதிமன்றம் கேள்வி கேட்கும் போது ஒரு குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர் வந்து பதில் சொல்லாம உங்க மாதிரி நின்றுக்கிறதுக்கு அவருக்கு உரிமை இருக்கு. கான்ஸ்டிடியூஷனல் ரைட்ஸ், அரசியலமைப்பு சட்டம் அந்த உரிமையை கொடுத்துருக்கு. ஏன் நான் கேள்வி கேட்கிறேன், நீ வாயை மூடிட்டு இருக்க, பதில் சொல்லாம இருக்குன்னு சொல்லி நீதிபதி கோவப்படுறதுக்கு அவர் நீதிபதிக்கு உரிமை கிடையாது. நம்மளுடைய அக்கார்டிங் டு அவர் கோர்ட் ப்ரொசீடிங்ஸ். என்னது நீதிபதி கேட்கிறாரு, அக்யூஸ்ட் வாயை மூடிட்டு சும்மா நிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி நீதிபதிய பார்த்து பயப்படுறதுக்கோ நீதிபதியை கடவுளா பார்க்கறதுக்கோ நம்ம சட்டத்துல இடம் கிடையாது. ஒரு குற்றவாளி நீதிமன்றம் தன்னை கேள்வி கேட்கும் போது அமைதியாக இருந்து கொள்வதற்கு அரசியலமைப்பு சட்டம் உரிமை கொடுத்திருக்கு. அந்த மாதிரிக்க ஸ்டேச்சுரி நோட்டீஸ்க்கு நான் கண்டிப்பா ரிப்ளை கொடுத்தா மட்டும்தான் எனக்கு வந்துட்டு அங்க டிஃபென்ஸ் எடுக்கிற ரைட்ஸ் கிரியேட் ஆகும்னு எந்த ஒரு நடைமுறையும் கிடையாது. நான் ரிப்ளை நோட்டீஸ் கொடுக்காம கூட நான் கேஸை வந்துட்டு எதிர்கொள்ள முடியும். ஸோ நான் ரிப்ளை கொடுக்காம அந்த 15 நாள் கால அவகாசம் முடிஞ்ச பிறகு வித்தின் 30 days ஒரு புகார் உரிய நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கும் பட்சத்துல ஸோ வழக்கு நடவடிக்கை தொடங்க ஆரம்பிச்சிடும். அந்த வழக்கு ஒரு கோப்பிற்கு எடுக்கப்பட்டு அந்த வழக்குக்கு ஒரு குற்ற நம்பர் வந்துடும். அதன்படிக்கு நீதிமன்றம் எனக்கு சம்மன் பண்ணும், நான் அப்பீல் ஆகணும், நீதிமன்றம் எனக்கு ஆஃபீஸ் கொடுக்கும், கேள்வி கேட்கும். நான் மறுக்கும் பட்சத்துல அவர் எவிடன்ஸ் ஏற்றுவாரு, நான் கிராஸ் பண்ணுவேன், டிஃபென்ஸ் விட்னஸ் நான் ஏற்றுவேன், அவங்க கிராஸ் பண்ணுவாங்க, ஆர்குமெண்ட், ஜட்ஜ்மெண்ட். இதெல்லாம் கோர்ட் ப்ரொசீடிங்ஸ். ஸோ நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட்னால அந்த சட்டத்தினுடைய அடிப்படையான சாராம்சங்கள், அந்த சட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆவணங்கள், அந்த ஆவணங்கள் இருக்கக்கூடிய அடிப்படையான இன்றியமையாத எலிமெண்ட்ஸ், இன்கிரிடியன்ஸ் அண்ட் ஃபைலிங் ப்ரொசீஜர், கோர்ட் ஃபீஸ், ஜூரிஸ்டிக்ஷன் எல்லாமே பார்த்துருக்கோம். அமெண்ட்மெண்ட்னு பார்க்கும்போது 2015 ஒரு அமெண்ட்மெண்ட், 142 கிளாஸ் 2ல ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஆஸ்பெக்ட்ல ஒரு அமெண்ட்மெண்ட், இம்பார்ட்டன்டான அமெண்ட்மெண்ட். அண்ட் 2018 143A அப்படின்னு ஒரு இன்சர்டேஷன் செக்ஷன், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்டான ஒரு செக்ஷன். அது வந்து இன்டரிம் காமன் செஷனை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ இந்த 2 அமெண்ட்மெண்ட்ல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் வர வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ எக்ஸாம் ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் கண்டிப்பா இந்த 2 செக்ஷன்ஸை மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த இன்டரிம் காமன் செஷனை பொறுத்த வரைக்கும் 20 up to 20% வந்துட்டு நீதிமன்றம் வந்து இன்டரிம் காம்பன்சேஷன் அவார்ட் பண்ண முடியும். ப்ரொசீஜர் கோட பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு BNSS வந்துருச்சு, BNSS வந்துருச்சு. ஸோ CRPC பார்க்க வேண்டாம், இதுதான் புரிதலுக்காக. CRPC பொறுத்த வரைக்கும் 357ல தான் நம்ம முன்னாடி எல்லாம் காம்பன்சேஷன் கேட்டுட்டு இருந்தோம். ஆனா இப்ப BNSSலயுமே காம்பன்சேஷனுக்குன்னு இருக்கு, விக்டிம் காம்பன்சேஷனுக்கு இருக்கு, அதெல்லாம் தேவையே இல்லை. NA ஆக்டை பொறுத்த வரைக்கும் அண்டர் செக்ஷன் 143 கேபிட்டல் A, ஓகேங்களா? 143 கேபிட்டல் ஏல காம்பன்சேஷன் ப்ரொவிஷனே தனியா கொடுத்தாங்க. அதை இன்டரிம் காம்பன்சேஷனா சொல்லியிருக்காங்க. 20% ஆஃப் தி செக் அமௌண்ட் கேட்க முடியும், அதுக்கு மேல கேட்க முடியாது. இப்போ அந்த 20% தொகையை நீதிமன்றம் இன்டரிம் காம்பன்சேஷன் அவார்டு பண்ணும் பட்சத்துல within 60 days from the date of orderல accused has to pay the interim compensation amount. அந்த 60 நாள்ல அந்த இன்டரிம் காம்பன்சேஷனை பே பண்ண தவறும் பட்சத்துல அடிஷனலா ஒரு 30 days நீதிமன்றம் டைம் கொடுக்கலாம். மே கிராண்ட் 30 days additional time for paying the interim compensation. ஸோ டேட் ஆஃப் ஆர்டர் வந்து 60 நாள்ல கொடுக்கணும், கூடுதலா ஒரு 30 நாள் கொடுப்பாங்க. அப்பயும் கட்டல, 3 மாசம் தேதியில கட்டல அப்படின்னா நீதிமன்றம் அயோத்தாட்சியம் பார்க்காம அக்யூஸ்ட் ரிமாண்ட் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதாவது ஒரு மற்ற டிஃபால்ட்டுக்கு நீதிமன்றத்துக்கு என்ன ஒரு அதிகாரம் இருக்கோ அந்த அதிகாரம் இங்க இம்ப்ளைடா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இப்போ அபெக்ஸ்ல அகாடமி கொடுத்த அந்த கேஸ்ல 50% காம்பன்சேஷன் கொடுக்க சொல்றாங்க. நான் காம்பன்சேஷனை கோர்ட்ல வச்சிருவேன், கோர்ட்ல இருந்து கம்ப்ளைண்ட் வந்து அதை வித்ட்ரா பண்ணி எடுத்திருப்பாரு. இப்போ கேஸ் நடக்குது, கேஸ் நான் அக்யூட்டல் வாங்கிட்டேன்,
வழக்குல வந்துட்டு ஏதோ ஒரு மெட்டீரியல் டிஃபெக்ட் இருந்துச்சு, அதை பேஸ் பண்ணி நான் கேஸ் விடுதலை வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். இப்போ நான் பண்ண இன்டரிம் காம்பன்சேஷனை நான் எப்படி ரீஃபண்ட் வாங்குறது அப்படின்னும் போது கோர்ட் என்னை அக்யூட்டட் பண்ணும்போதே the interim compensation amount should be refunded to the accused அப்படின்ற விஷயத்தை தீர்ப்பிலேயே சொல்லியிருப்பாங்க. ஒருவேளை ட்ரையல் ப்ரொசீடிங்ஸ்ல இன்டரிம் காம்பன்சேஷன் அமௌண்ட் அவங்க எதுவுமே கிளைம் பண்ணல அப்படின்னும் போது இங்க கேஸ் கன்விக்ஷன் ஆகி நான் இந்த கன்விக்ஷன் ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு எதிராக அப்பலட் கோர்ட்டுக்கு போகும்போது appellate court direct me to pay interim compensation. அது அப்பல்லட் கோர்ட்டுக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஹெரண்ட் பவரா வரும். அங்க ஒரு பெட்டிஷன் போட்டு தான் அதை கிளைம் பண்ணணும் இல்ல, ஆக்ட்ல அப்படி இருக்காது. அப்பல்லட் கோர்ட் மே கிராண்ட் 20% இன்டரிம் காம்பன்சேஷன் தான் இருக்கும். இந்த அது அப்பல்லட் கோர்ட்டோட இன்ஹெரண்ட் பவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்ல இருக்கு. நீங்க 20% இன்டரிம் மெயின்டெனன்ஸ் இல்லை, இன்டரிம் காம்பன்சேஷன் வந்துட்டு பே பண்ணுங்க, அப்பீல ஹியர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு அப்பல்லட் கோர்ட் ஹேஸ் ரைட். கேஸ் விடுதலையாகும் பட்சத்துல அத கோர்ட்டோட இன்ட்ரெஸ்ட்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா, சோ கோர்ட்டோட இன்ட்ரெஸ்ட் படி அப் டு 9% இன்ட்ரெஸ்டோட அந்த அமௌண்ட்டை ரீஃபண்ட் கொடுக்க சொல்லியும் கோர்ட் டைரக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இது கேஸ் விடுதலையாகும் பட்சத்துல அந்த அக்யூஸ்டு அந்த அமௌண்ட்டை ரீஃபண்ட் வாங்குவதற்கான ரெமடிஸ். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நான் கவர் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். இன்கேஸ் இதுல நான் ஏதாவது விடுபட்டு இருந்தேன், நான் வந்து ப்ராக்டிஸ் ஓரியன்டா எக்ஸாம் ஆஸ்பெக்ட்ல மட்டும் தான் இதை கவர் பண்ணிக்கிறேன் ஒழிய எவ்ரி செக்ஷன்ஸா கவர் பண்ணிட்டு வந்துருன்னு நான் சொல்லலாம். பிகாஸ் நான் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு தான் வந்திருக்கேன். எக்ஸாம் ஆஸ்பெக்ட்ல எதாவது இம்பார்ட்டன்டோ அதை மட்டும் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இன் மீன் டைம் இஃப் எனி டவுட் அப்படின்னா அவரோட கண்டென்ட் பிளஸ் அந்த ரூலிங்ஸ் எல்லாமே அப்பெக்ஸ் லா அகாடமிக்கு அவர் அனுப்பிச்சிருவாரு. உங்களுக்கு அது சமாச்சாரமாக என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் தேவைப்பட்டாலும் நீங்கள் அப்பெக்ஸ் லா அகாடமியோடைய மெயில் ஐடியில் ஒரு ரிக்வஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா வி வில் ஷேர் ஆல் த டீட்டெயில்ஸு. அமௌண்ட் ஒரு டாக்குமெண்ட் ஏதாச்சும் ஒரு வீடோ இல்ல நிலமோ ஏதோ ஒரு டாக்குமெண்ட் கொடுக்குறாங்க சார். இப்ப ப்ரோ நோட் வந்து டேட் எக்ஸ்பைரி ஆயிடுச்சு விட்டுட்டோம். இப்ப நம்ம செக் மட்டும் அதை நம்ம ஃபைல் பண்ணி போடுறோம். அப்ப சப்போஸ் லேட் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த டாக்குமெண்ட்டை ஜாயின் பண்ணி விடலாமாங்க சார்? ஓகே ஃபைன். சித்ரா மேம், இப்போ உங்களுடைய ப்ரோ நோட் வந்து எக்ஸ்பயர் ஆகுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுடைய செக்குமே எக்ஸ்பயர் ஆயிருக்குமே, பிகாஸ் ரெண்டுமே நீங்க ஒரே டைம்ல தான் வாங்கிருப்பீங்க. செக் வந்து டேட்டே போடாம தான் சார் கொடுத்துருக்காங்க, பிளைன் செக்கா தான் கொடுத்துருந்தாங்க. இப்போ நீங்க செக் டேட் போடாம கொடுத்தாங்க, ப்ராமிசரி நோட்டு கொடுக்கும் போதே செக் டேட் போடாம கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லி நீங்க சொன்னீங்கன்னா உங்க கேஸ் தோத்து போயிருவீங்க. பிகாஸ் ப்ராமிசரி நோட்டே 3 இயர்ஸ் வேலிடிட்டி இருக்கிற அதுவே டைம் பார் ஆயிடுச்சுன்னும் போது 3 months வேலிடிட்டி கொண்ட செக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்கா டைம் பார் ஆயிரும் அப்படின்ற ஒரு டிஃபென்ஸ் எடுத்தா இட்ஸ் வில் பி a valid டிஃபென்ஸ். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, எனக்கு ப்ராமிசரி நோட்டு கொடுத்து என்கிட்ட கடன் வாங்கியிருந்தாங்க, அந்த கடன் தொகையை நான் திருப்பி கேட்கும்போது அந்த கடன் தொகையை திருப்பி செலுத்தும் விதமா எனக்கு இந்த டேட்ல செக் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி இன்னைய டேட்ல இருந்து ஒரு 3 monthsக்குள்ளார ஒரு டேட்டை நீங்க கிரியேட் பண்ணணும். ஆக்சுவலி நான் இப்படி கைட் பண்ணக்கூடாது. இன்கேஸ் இஃப் யூ ஆர் மை கிளைண்ட் அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு இந்த ஒரு சஜஷனை நான் சொல்லுவேன். கடன் தொகையை திருப்பி கேட்கும்போது எனக்கு செக் இப்ப கொடுத்தாருன்னு ஒரு காசா பாக்ஸ் நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே சார். அங்கதான் செக்ஷன் 118 வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும். அவர் கையெழுத்து அவர் ஒப்புக்கொள்ளும் பட்சத்துல இப்போ பட் அவங்களோட டவுட் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை அட்டாச் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கறதுதான். ப்ராப்பர்ட்டி டாக்குமெண்ட் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா அந்த 38 படிக்க நீங்க வந்து சிவில் வழக்கு தாக்கல் பண்ணி அதுல அட்டாச்மெண்ட் பிஃபோர் ஜட்ஜ்மெண்ட், அதாவது நீங்க வழக்கு தாக்கல் பண்ணும் போதே சொத்தை ஜப்தி பண்ணி வைக்க முடியும். ஜப்தி பண்ணி வைக்கிறதுனா உங்க பேருக்கு நீதிமன்றம் கொடுத்துறாது. அந்த வழக்கு தொகைக்கு செக்யூரிட்டி பர்னிஷ் பண்ண சொல்லி கோர்ட் அந்த டிஃபெண்டன்ட்க்கு வந்துட்டு சம்மன் இஷ்யூ பண்ணும். ஒரு பர்டிகுலர் டைம் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. உங்களுக்கு உதாரணத்துக்கு 5 லட்ச ரூபா அமௌண்ட் வட்டியோட 1 லட்ச ரூபா வட்டியோட 6 லட்ச ரூபா வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. 6 லட்ச ரூபா தொகையை திருப்பி கேட்டு உங்க மேல வழக்கு தாக்கல் பண்ணிட்டாங்க. இந்த கடனுக்கு ஈடாக நீங்க இந்த சொத்தினுடைய ஆவணத்தை கொடுத்திருப்பதா சொல்றாங்க. இந்த கடனை வசூலிக்கிறதுக்கு இந்த ஆவணம் மட்டும்தான், இந்த சொத்து தான் சோர்ஸ் சொல்லி சொல்றாங்க. சோ இந்த வழக்கு நடக்கும்போது நீங்க சொத்தை வித்துட்டு போயிட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு வேற சோர்ஸ் இல்லைன்னு பயப்படுறதுனால நீங்க இந்த வழக்கு தொகைக்குண்டான தொகையை நீங்க நீதிமன்றத்துல வந்து வைப்பீடு பண்ணுங்க. நீங்க வழக்கு முடிஞ்சுட்டா நீங்க ரீஃபண்ட் எடுத்துக்கலாம். தவறு பட்சத்துல இந்த சொத்தை இந்த வழக்குல நான் நீதிமன்றம் அவருக்கு அனுப்பும். இட் இஸ் கால்ட் அட்டாச்மெண்ட் பிஃபோர் ஜட்ஜ்மெண்ட்.
பொதுவா வந்து வழக்கெல்லாம் நம்ம ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அவர் பேர்ல ஏதாவது சொத்து இருந்தா அதை சப்தி பண்றதுக்காக நடவடிக்கைக்கு போவோம். பட் இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள்ல அவங்க உங்ககிட்ட ஆவணங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இட்ஸ் அ ஜென்யூன் டிரான்சாக்ஷன் அப்படின்னா நீங்க தாராளமா அட்டாச் பண்ணலாம் வழக்கு தாக்கல் பண்ணும் போது. ஓகே சார். ஓகே, தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. சார் இப்போ நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆக்டுக்கு கீழே அனௌன்ஸ் பண்ணாத பப்ளிக் ஹாலிடேஸ், நம்மளுக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்ச பப்ளிக் ஹாலிடேஸ் வந்து லாஸ்ட் டே எக்ஸ்பைரிக்கு செக்குக்கு அப்படி இருந்ததுன்னா முந்தின ஒர்க்கிங் டேவோடயே எக்ஸ்பயர் ஆயிருமாங்க சார் செக்? அடுத்த ஒர்க்கிங் டே எக்ஸ்பயர் ஆகிற லாஸ்ட் டே இஃப் இட் இஸ் கம்ஸ் அண்டர் சண்டே ஆர் பப்ளிக் ஹாலிடே அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஒர்க்கிங் டே வில் பி லாஸ்ட் டே. ஓகே சார். எஸ், தேங்க் யூ சார். அத வந்து செக்ஷன் 25 ஐ திங்க் சோ ஜஸ்ட் a minute லைன்ல இருங்க. செக்ஷன் 25 ஆஃப் என்ஐ ஆக்ட்ல கிளியரா சொல்லிருக்காங்க. எஸ், செக்ஷன் 25 வந்து அத சொல்றது when day of maturity is a holiday. So maturity date அப்படின்றது ஒரு ஹாலிடே வரதா என்ன ப்ரொசீஜர் அப்படின்றத என்ஐ ஆக்ட்ல ஸ்பெசிஃபிக்காவே சொல்லிருக்காங்க செக்ஷன் 25. ஓகே மேம். ஓகே மேம், தேங்க் யூ. இப்போ நம்ம கிரிமினல் ப்ரொசீஜர்ல போவோம்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா? பட் நான் ஆரம்பிக்கும் போது சொல்லியிருந்தேன் ப்ராமிசரி நோட் இஸ் டியூலி ஃபால் அண்டர் சிவில் ப்ரொசீஜர், பட் செக் இஸ் ஃபால் அண்டர் எய்தர் சிவில் ஆர் கிரிமினல், ரெண்டுக்குமே நம்ம பயன்படுத்த முடியும். 3 மாதங்களுக்குள்ளார அந்த செக் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணாம எக்ஸ்பயர் ஆயிடுச்சுன்னா ஐயோ அந்த செக் நம்ம அவ்வளவுதான் தொகை இழந்துட்டோம்னு பயந்துக்கிற குணம் கிடையாது. we have alternative remedy under civil procedure. இது லேமன்ஸ்க்காகவும் சொல்றேன், ஸ்ட்ரெஸ்ஸர்ஸ்க்காகவும் சொல்றேன். ஒரு காசோலை 3 மாதத்துல எக்ஸ்பயர் ஆயிடுச்சுன்னா within after 3 months from the date of check it can be used civil procedure, which means recovery of moneyக்காக அதை பயன்படுத்தலாம். because it is a negotiable instrument, bill of exchange. இந்த செக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆயிடுவாங்க. சார் ஏதாச்சும் டவுட்னா, அதாவது போன வாரம் நம்ம ராஜசேகரன் சார் பேசுறப்ப சார் ஏதாச்சும் டவுட்னா கிளியர் பண்ணா கேட்டுக்கலாம்னு சொன்னாங்க. சார் ஏதாச்சும் டவுட் கிளியர் பண்ணா எப்படி சார் கான்டாக்ட் பண்றது? நீங்க யூ கேன் சென்ட் யுவர் கொஸ்டின்ஸ் டு அபெக்ஸ் லா அகாடமி. நம்ம மெயில் ஐடியில உங்களுடைய கிளாரிஃபிகேஷன் கேட்கலாம். நாங்க டெஃபினெட்லி அதை நாங்க உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணி தரோம். கண்டிப்பா, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இதுமே கூட இவர் அட்வொகேட் தங்கப்பாண்டியன்ல ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கூட இம்மீடியட்டா கேட்கல, மறுபடியும் சப்சிக்வெண்டா டவுட் வருதுன்னா கூட யூ கேன் ஆல்வேஸ் கான்டாக்ட் அஸ் ஆர் ஹிம் டைரக்ட்லி. வி வில் get it clarified. No problem. Thank you. Friends, so far we would have gone through a very, very knowledgeful and resourceful session about the general introduction to Negotiable Instrument Act. I am sure and I am very strongly hoping that it could have been definitely useful and knowledgeable for each one of you. He was not only simply delivering a session in a very elaborated details he has provided to all the lawyers. I think it is going to be definitely useful for your profession, no doubt about it. Just for the lighter sake, for the fun, if I would like to say something, he was keeping Apex Law Academy as an example for lending money to him. So I would like to thank him that he gave a lot of tips for Apex Law Academy to do financing and then how to collect the money from the people legally. I think it's lighter sake. It was enjoyable, but I appreciate that he brought the exact example by quoting Apex Law Academy as the lender and then he is the borrower. So he has simulated the case in front of our eyes so that we will all understand very perfectly. And I would like to sincerely thank Advocate M. Thangapandian on behalf of each one of you and on behalf of Apex Law Academy for such a wonderful session. And one more point I would like to mention here is the Panchami College of Law, Chennai, has also sent all its students to participate in the seminar which was taking place in the ceremony of enrollment of all the lawyers, 777 lawyers in the state of Tamil Nadu and Pondicherry today. So we also would like to thank the principal of Panchami Law College, Chennai, for such a wonderful support for the seminar have taken place today. So thank you all the participants
And I will ensure that next week we will come out with a very good speaker and very good topic for you, so that you can become more and more well-versed and efficient in your practices. Thank you very much from Apex Law Academy. Thank you again.